नमो भित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब्ब ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पापपनाशनो मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू છું वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू છું 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू છું वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू છું महावीर भगवान ना शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू છું निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू છું आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू છું आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू છું जगत भरना संत पुरुषों योगबळ जगत भरना सत्पुरुषों योगबळ अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योगबळ समस्त विश्व नु कल्याण करो समस्त विश्वनु कल्याण करो अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी हम सौ महात्माओं ने परम शक्ति आपो परम शक्ति आपो जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो जगतना सर्व जीवो सुख ने शांति ने पामो जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगत कल्याण हो 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 निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा
सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमाश्रित परं गुरु सत्यम निश्चय वंद्य है सत्यं निश्चय वन्द्य है 33 कोटि दैवगण 33 कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्ध स्वरूपे मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो व्यवहार सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद 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 हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ અમે આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અમે આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે हम सर्वे महात्माओने हम सर्वे महात्माओने मोक्ष मार्गને લાયક મોક્ષ માર્ગને લાયક અને સહાયક સંજોગો અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ હે શ્રી અંબે માં હે શ્રી અંબે માँ હે શ્રી ભદ્રકાળી માં હે શ્રી ભદ્રકાળી માँ અમે આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અમે આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય તેવી સ્યાદવાદ વાણી તેવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો
श्री माताई यक्ष ने श्री माता यक्ष ने तथा श्री सिद्धायिका देवी ने तथा श्री सिद्धायिका देवी ने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરું છું કે અને પ્રાર્થના કરું છું કે અમ સર્વે મહાત્માઓને हम सर्वे महात्माओने મોક્ષ માર્ગને લાયક मोक्ष मार्गने लायक કેવળ વિતરાગ ચારિત્ર ધારણ કરી केवल वितराग चारित्र धारण करी શાસનની રક્ષા કરવાનું શાસનની રક્ષા કરવાનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું નિમિત્ત બનવાની ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઓ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ હર્ષને શોકની વિભાવાવસ્થે હર્ષને શોકની વિભાવાવસ્થે હર્ષને શોકની વિભાવાવસ્થે હર્ષને શોકની વિભાવાવસ્થે હાજર થયું તેજ જ્ઞાન હાજર થયું તે જ્ઞાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ સ્થૂળ સંયોગોના દબાણ વચ્ચે સંયોગોના દબાણ વચ્ચે હળહળતું આવે કઈથી અપમાન હળહળતું આવે કઈથી અપમાન સ્થૂળ સંયોગોના દબાણ વચ્ચે સ્થૂળ સંયોગોના દબાણ વચ્ચે હળહળતું આવે કઈથી અપમાન હળહળતું આવે કઈથી અપમાન સામું નિમિત્ત જો નિર્દોષ ભાસે સામુની નિત્યો નિર્દોષ ભાવે આપણું વધ્યું ઉદ્વ પરિણામ આપણું વધ્યું ઉર્ધ્વ પરિણામ સામું નિમિત્ત જો નિર્દોષ ભાસે સામોની મિત જો નિર્દોષ ભાવે આપણું વધ્યું ઉદ્વ પરિણામ આપણું વધ્યું ઉર્ધ્વ પરિણામ જાગૃત રાખે કડવા સંયોગો જાગૃત રાખે કડવા સંયોગો જાગૃત રાખે કડવા સંયોગો જાગૃત રાખે કડવા સંયોગો એવા પૂદગલને સદબુદ્ધિ હોજો એવા પૂતગલને સદબુદ્ધિ હોજો એવા પૂદગલને સદબુદ્ધિ હોજો એવા પૂતગલને સદબુદ્ધિ હોજો સત્તા વ્યવસ્થિત જાણ સત્તા વ્યવસ્થિત જાણ
ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ગમે તે પ્રસંગ ફાવતો લાગે ગમે તે પ્રસંગ આવતો લાગે ગમે તે પ્રસંગ ફાવતો લાગે ગમે તે પ્રસંગ આવતો લાગે દૂધમાં સાકળ ખુદ પોતે જે નાખે દૂધમાં સાકર જે પોતે જ નાખે દૂધમાં સાકળ ખુદ પોતે જે નાખે દૂધમાં સાકર ખુદ પોતે જ નાખે સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાકે સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાકે સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાકે સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાકે વાતાવરણને હળવું જ રાખે વાતાવરણને હળવું જ રાખે વાતાવરણને હળવું જ રાખે વાતાવરણને હળવું જ રાખે આપણું સ્પંદન કોઈને ન વાગે આપણું સ્પંદન કોઈને ના વાગે આપણું સ્પંદન કોઈને ના વાગે આપણું સ્પંદન કોઈને ના વાગે શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે ખુદની સ્પંદન સ્વરૂપે જાગે શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે ખુદની સંપન્ન સ્વરૂપે જાગે અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ હર્ષ ને શોકની વિભાવાવસ્થે હર્ષને શોકની વિભાવવસ્થે હાજર થયું તેજ જ્ઞાન હાજર થયું તેજ જ્ઞાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ હો ઉપજાવે સંયમ પરિણામ હો ઉપજાવે સંયમ પરિણામ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાનંદ આમાં શું પૂછવું છે બોલો ભાઈ બધું પૂછવા જેવું જ છે બધું સમજાવો ખરેખર એ શું કે છે સંયમ એટલે શું સંયમ એટલે ઘર બહાર છોડવું તે નહીં સંયમ એટલે ખાવાનું પીવાનું બંધ કરી દેવું તે નહીં સંયમ એટલે પરિવાર છોડી દેવો તે નહીં સંયમનો મતલબ થાય સંયમ એટલે કે રાગ અને દ્વેષ વાળા સંજોગો હોય અથવા તો હર્ષ અને શોક વાળા સંજોગો હોય તે સંજોગોની અંદર પણ મને જ્ઞાન હાજર થાય જ્ઞાન કોને કહેવાય હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું દર્શન કોને કહેવાય મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર સમજાય છે એટલે હર્ષ અને શોક અને વિભાવ અવસ્થે
આ હર્ષ અને શોક થવું એ સ્વાભાવિક અવસ્થા નથી, પણ વિભાવિક અવસ્થા છે. સ્વાભાવિક અવસ્થા એ પરમાત્માની કહેવાય અને વિભાવિક અવસ્થા એ પ્રકૃતિની કહેવાય. પ્રકૃતિની અવસ્થા વિભાવિક એટલા માટે કહેવાય છે કે આજે ઉકલી રહેલી પ્રકૃતિ આપણા હાથમાં નથી. માટે આજનો એ આપણો સ્વભાવ નથી, પણ વિભાવ છે. વિશેષ ભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા કોઝ એ અત્યારે ઉકલી રહ્યા છે. એટલે આપણી સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ આપણો સ્વભાવ નથી, એટલે વિભાવ કહ્યું. આવી હર્ષ અને શોકની વિભાવ અવસ્થે હાજર થયું તે જ્ઞાન. હાજર થવું જોઈએ જ્ઞાન, તો એને સંયમ પરિણામ કહેવાય. સંયમ એટલે કે દીક્ષા લેવી, ઘર બાર છોડી દેવા, વેશ બદલી લેવો, પરિવાર છોડવો, સાધનો છોડવા, તેને ભગવાને સાચો સંયમ નથી કીધો, પણ તેને ત્યાગ કહ્યો છે. શું કહ્યું છે? ત્યાગ. અને સંયમ કોને કહેવાય? જેને રાગ દ્વેષ અને કસાયો ઉપર વિજય મેળવ્યો છે, એને સાચો સંયમ કહેવાય. કારણ કે ત્યાં આગળ આપણે જ્ઞાન હાજર રાખીએ તો, જ્ઞાન અને દર્શન બે હાજર રાખીએ તો ઓટોમેટિક જ સંયમ પરિણામ રહે. એટલે જ્ઞાન અને દર્શનની હાજરી એ જ સંયમ પરિણામ. સંયમ પરિણામ એ કોઈ ફિઝિકલ કે શબ્દોની એક્ટિવિટીઝ નથી. સમજી ગયા બધાને? સમજી ગયા? પછી આગળ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. સ્થૂળ સંયોગોના દબાણ વચ્ચે હળહળતું આવે કઈથી અપમાન. એક તો સ્થૂળ સંજોગોના દબાણ હોય જીવનમાં, એક પછી એક, એક પછી એક, એક પછી એક કામો આવતા હોય, અને એમાંય પાછું કોઈ અપમાન કરે. એટલે સ્થૂળ સંજોગો દબાણ તો છે જ, એક્ટિવિટીઝનું. ઘર કામ કરવાનું છે, નોકરી ઉપર જવાનું છે, બિઝનેસ કરવાનું છે, આમને મળવાનું છે, આમને મળવાનું છે, આમને મળવાનું છે, આટલું કામ તો છે જ, અને એમાંય પાછું કોઈ અપમાન કરે, પાછું શું થાય? સ્થૂળ સંયોગોના દબાણ વચ્ચે હળહળતું આવે કઈથી અપમાન. તે વખતે સામું નિમિત્ત જો નિર્દોષ દેખે. શું કે છે? નિમિત્ત જો નિર્દોષ દેખે આપણું વધ્યું ઉધ્વ પરિણામ. તે વખતે આપણને જો સામું જે નિમિત્ત મળે છે અપમાન કરનારું, એ જો આપણને નિર્દોષ દેખાય તો આપણું પરિણામ કેવું કહેવાય? ઉધ્વ કહેવાય. અને સામો વાળો દોષિત દેખાય તો આપણું પરિણામ કેવું કહેવાય? અધો કહેવાય. ઉધ્વ અને અધો. અધો એટલે નીચે લઈ જનારું, ઉધ્વ એટલે ઉપર લઈ જનારું. પરિણામ અહીંયા ક્રિયાની વાત નથી, પરિણામ આપણું વધ્યું. સામું નિમિત્ત જો નિર્દોષ દેખે આપણું જો વધ્યું ઉધ્વ પરિણામ. જાગૃત રાખે કડવા સંયોગો. તમે જુઓ કે માણસ છે બધી અનુકૂળતા હોય ને એટલે લપસવાનું સહેલું. ના સમજાય? સમજાય છે? પણ હમણાં જો કામ લગાડી દો તમારે, ત્યાં ખાંડ લાઈનમાં ભરાવાનું છે, ચોખા લાઈનમાં ભરવાની છે, ખ્યાલ આવી ગયો ને? કપડા ફાટેલા ને સિવેલા પહેરવાના છે, બીજાના જૂના બૂટ પહેરવાના છે, આ 10 જણ વ્યક્તિ સાથે તમારે કામ લેવાનું છે, અને આ આપી આવવાનું છે, અને પાછળ આ લઈ આવવાનું છે. એમ લોકો સાથે એડજસ્ટ થવાનું આવે ને તો તમારું ઘડતર થાય. પણ આ તો ચાપ દબાઈ એને કામ થઈ જાય. ચાપ એટલે ફોન. ચાપલી નહીં. એટલે કે આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલ જેટલી આપણે સિમ્પલ ઈચ્છીએ છીએ ને એ ખરેખર આપણા માટે અધોગતિનું કારણ બને છે. આપણી પાસે એવી ક્ષમતા નથી કે અનુકૂળતાનો સદઉપયોગ કરી શકીએ. એ આપણી પાસે ક્ષમતા નથી. અનુકૂળતાનો સદુપયોગ કરતા આવડે તો એ બેસ્ટ વસ્તુ છે, એમાં ખોટી વસ્તુ નથી. પણ આપણે જેવી અનુકૂળતા આવે તરત જ દુરુપયોગ. અંદરથી વૃત્તિ બેકે, હવે આમ કરું, હવે આમ કરું, હવે આમ કરું. એ વખતે એવું ના થાય કે હું જ્ઞાનમાં રહું, એવું ના થાય. પ્રતિકૂળતા આવે તો ખ્યાલ આવે કે જ્ઞાનમાં રહેવાનું. આ તમે માર્ક કરજો, ઓબ્ઝર્વ. તમારી જાતે પોતાની પ્રકૃતિ ઓબ્ઝર્વ કરો, તમને ખ્યાલ આવશે કે સંઘર્ષમાં જ્ઞાન સાચું પચે છે, અનુકૂળતામાં લપસી જાય છે. એટલે જ્ઞાન હાજર રહેતું નથી. સાહેબ પણ એની ઉપરનું વાક્ય જે છે, સ્થૂળ સંયોગોની દબાણ વચ્ચે હળહળતું આવે આવે અપમાન કઈ
હા, કઈથી કઈથી અપમાન. અપમાન. હવે એક તો સ્થૂળ સંજોગોનું દબાણ એટલું બધું હોય. માંડ પેલો આમ ડોલ થતો હોય ને જતો હોય, એમાં પેલો કે ભાઈ અહીંયા બાજુવાળો રિક્ષાવાળો જતો ભાઈ બેસ જતો બિલને પૂરો હમણાં રહેવા દે નથી, એ સાચું કહેતો હોય, બચારો આપણા ફેવર માટે કહેતો હોય, તો એ આપણને પેલા સંજોગોમાં જ એટલો દબાયેલો હોય અને એમાં પાછું અપમાન આવે, કેવી દશા હોય તો વિચારો. એટલે ત્યાં જ તો આપણા જ્ઞાનની કસોટી છે ને, એમ કહું છું, ત્યાં જ કસોટી છે ને. કહેવાનો હશે કે મોટી કસોટી છે આવા સંજોગોમાં. એટલે એ કસોટી વાળા જ્ઞાનમાં તો તમારું જ્ઞાન ટેસ્ટેડ થાય છે. મેં પહેલા કીધું, જ્ઞાન એ નોલેજ નથી, જ્ઞાન એ એપ્લિકેશન છે, જ્ઞાન એ એક્સપિરિયન્સ છે. જ્ઞાન નોલેજ નથી, અને નોલેજ થી કોઈ જ્ઞાની ના થઈ શકે, પંડિત થઈ શકે. શું થઈ શકે? જ્ઞાની ના થઈ શકે. It is matter to use in your practical life through your vision. Then you can realize the Gnan, or then you have to got some experience. Otherwise, it is only knowledge. Leave it like that. ચોપડીનું જ્ઞાન અથવા મગજમાં રાખેલું જ્ઞાન, એ બે જ્ઞાન સરખા છે જો ઉપયોગ ના કરો તો. આ હાર્ડ ડિસ્ક છે ના સોફ્ટ ડિસ્ક છે, એટલો જ ફેર છે. ઉપયોગ ના કરો તો બે કેવા છે? સરખા છે. એટલે શું કીધું? હર્ષને શોકની વિભાવ અવસ્થે હાજર થયું તે ના હાજર થયું તો ચોપડીનું જ્ઞાન મગજમાં છે કે પણ ઉપયોગ કરવાનું નહીં એમ. એટલે હાજર થયું તો જ જ્ઞાન છે. હાજરનો મતલબ ઇટ ઇઝ એપ્લિકેશન. હાજરનો મતલબ બીજું કોઈ ચમત્કાર નહીં. હાજરનો મતલબ એ જ વખતે તો આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એ જ વખતે તો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ તો હિમાલયમાં જઈને આંખો બંધ કરીને બેસી જાય પછી કે હું વિતરાગ છું, પણ વિતરાગ જ હોય ને, અને હલાવનાર કોણ છે? રાજ્યસ કરવાળો માણસ જોઈએ કે ના જોઈએ? અને ત્યાં તો વિતરાગ. એમાં સંયમ રહે તો સાચું. તો પછી આ 16 સંજોગોના દબાણ વચ્ચે ત્યારે હળતળતું અપમાન આવે ને તે વખતે જ્ઞાન હજારે તારે ને સંયમ કહેવાય. ખ્યાલ આવી ગયો? બરાબર. અને એ પછી અનુભવમાં આવે. હા, આ તમે ઓબ્ઝર્વ કરજો કે માણસના જીવનમાં જ્યારે જ્યારે એને રિલેક્સેશન આવ્યું છે ને, ત્યારે ઓબ્ઝર્વ કરજો કેવા કેવા વિચારો આવે છે. આમ કરું, આમ કરું. તમે જોજો એ વખતે જ્ઞાનના વિચાર નહીં આવે, અથવા 100 માંથી તમારે 95 વખત નહીં આવે, કદાચ 5 વખત આવશે. સાચી વાત છે. એટલે આપણે આપણું તાણ, આપણે બીજાનું તાણ નથી કાઢવું. આપણે આપણા જીવનનું તાણ કાઢીએ કે આપણને પ્રગતિ શેમાં દેખાય છે, તો કે સંઘર્ષ વાળા. આપણે ઉભા નથી કરવા, આપણે સંઘર્ષ વાળા સંજોગો ઉભા નથી કરવા, પણ આપણને એટલું ખ્યાલ આવવું જોઈએ કે આ સંઘર્ષ વાળા સંજોગોમાં જ આપણને જ્ઞાન પચી શકાય છે, ઉપયોગ કરી શકાય છે. અનુકૂળ સંજોગોમાં આપણે કરી શકતા નથી. કરી શકીએ, ઇટ ઇઝ બેટર, પણ કરી શકતા નથી. માટે આ પ્રતિકૂળ સંજોગો, આ કળિયુગમાં મેજોરિટી પ્રતિકૂળ સંજોગો જ વધારે હોય. એટલે એમાં જ્ઞાન કેમ કહીને હાજર રહે, એવું આપણું મિશન હોવું જોઈએ. એવી જાગૃતિ, એવો પુરુષાર્થ, એવો ઉપયોગ હોવો જોઈએ. સમજાય છે ને? જાગૃત રાખે કડવા સંજોગો. હંમેશા કડવા સંજોગો જાગૃત રાખે, મીઠા સંજોગો જાગૃત ના રાખે, લપસાઈ પાડે. શું કરે? એવા પૂતગલને, જે માણસ આપણને કડવા સંજોગો હોય આમ જેમ છે તેમ સાચું કહી દેતા હોય, તરત આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ એવા પૂતગલને સદબુદ્ધિ હોજો. પણ આપણે એના માટે નેગેટિવ વિચારવું નહીં, કારણ કે એ આપણને જાગૃત રાખવા આવ્યા છે. કડવા સંજોગો છે પણ શેના માટે આવ્યા છે? જાગૃત રાખવા. એટલે મેં કીધું ને, કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી સામે નેગેટિવ આવે, આપણું કયું ના કરતી હોય, આપણું કયું ના માનતી હોય, અથવા તો આપણી સાથે નેગેટિવ બિહેવિયર કરતી હોય, તો આપણે એક જ પ્રકારનો ભાવ કરો, હે ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપજો અને મને એની સાથે સંભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો. આવું વાક્ય આપણે અનેક વખત બોલેલા છે સત્સંગમાં. બરાબર છે? આખી પહેલી વખત બોલતો નથી. એને સદબુદ્ધિ આપજો અને મને સંભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ આપજો. આજ ભાવ એ બંનેના માટે હિતકારી છે, વાદી પ્રતિવાદી બે માટે. સમજાય છે? સત્તા વ્યવસ્થિત જાણ. કેમ? તો કે હળહળતું આવે કઈથી અપમાન, અથવા તો સામું નિમિત્ત જો નિર્દોષ દેખાય તો આપણું વધ્યું ઉધો પરિણામ. જાગૃત રાખે કડવા સંજોગો. આ બધી વસ્તુ કેમ? તો કે કેમ આપણે આમાં જ્ઞાન તો કે સત્તા વ્યવસ્થિત
સત્તા કોની છે? કોઈ આપણું અપમાન કરે છે ત્યાં પણ સત્તા કોની છે? અને સંજોગોનું દબાણ છે એમાં અપમાન કરે છે તો એ સત્તા કોની છે? કડવા સંજોગો આવે છે પણ તો એ સત્તા કોની છે? વ્યવસ્થિત. માટે વ્યવસ્થિત સત્તા હોવાથી તું કોઈના ઉપર બ્લેમ અને ક્લેમ કરીશ નહીં. સત્તા વ્યવસ્થિત જાણ. કારણ કે સત્તા કોની છે? એની સામે વાળાની સત્તા. જે કડવા સંજોગો છે અથવા જે અપમાન કરે છે એની પાસે સત્તા સત્તા વ્યવસ્થિત જાણ. તો જ આ કે છે કે તારા અજ્ઞાનનો ઉકેલ આવે. શેનો ઉકેલ આવે? મિત્રો અજ્ઞાનનો ઉકેલ આવે એવો છે નહીં. બુદ્ધિ તો અજ્ઞાનને પ્રોટેક્ટ કરે. શું કરે? બુદ્ધિ અજ્ઞાનને જ પ્રોટેક્ટ કરે. પછી આગળ છે ગમે તે પ્રસંગ ફાવતો લાગે. ગમે તે પ્રસંગ આવતો હોય આપણને બિલકુલ ના ગમતો હોય તો આપણને ફાવતો લાગવું જોઈએ. ફાવતાનો મતલબ સમભાવે નિકાલ. ફાવતાનો મતલબ રાગ નહીં, મને બહુ ગમે છે તેવું નહીં. ફાવતાનો મતલબ આપણે સંભાવે નિકાલ. આપણા જીવનમાં પ્રસંગ આવે કે જે આપણને મારા કોઈના જે પ્રસંગ હોય આપણા કુટુંબમાં અને એની સાથે આપણે અણબનાવ બની ગયો હોય ને 2 વર્ષથી આપણે કે 5 વર્ષથી બોલવાનો વ્યવહાર ના હોય પણ એના જે લગ્ન પ્રસંગ હોય તો આપણે વ્યવહારથી જવું પડે તે વખતે આપણને ના ફાવતો ના લાગવો જોઈએ. આપણું એક જ ભાવ સમભાવે નિકાલ. રાગ પણ નહીં અને દ્વેષ પણ નહીં. આ આપણો હિસાબ છે અને હિસાબમાં મારે સમભાવ રાખવાનો છે. ધેટ્સ ઇટ. સમજાય છે ને? એટલે ગમે તે પ્રસંગ ફાવતો લાગે. કેમ? કારણ કે દૂધમાં સાકર ખુદ પોતે જે નાખે. નથી ગમતો એ તું તારે આ તું શું નાખે છે અંદર? આ કડવાશ નાખે છે. એના કદાચ સાકર નાખને ભાઈ ફાવે છે, ગમે છે, ચાલશે તો વાંધો શું છે આપણને? પ્રસંગ તો તેનો તે જ છે. સાકર તારે જ નાખવાની છે તો જ મીઠું બનશે. એટલે તેને સંભાવે નિકાલ કરવું આસાન બનશે. કડવું છે તો કશું નહીં થાય. સંજોગ તો તેનો તે જ છે. મીઠું નાખવું કે કડવાશ નાખવી એટલે મીઠાશ નાખવી કે કડવાશ નાખવી એ તો આપણા દ્રષ્ટિનો વાત છે. એ સંજોગોનો પ્રશ્ન નથી. ગમે તે સંજોગો ફાવતો લાગવું. દૂધમાં સાકર ખુદ પોતે જ નાખે. આ દૂધમાં ખાંડ નાખી તો મીઠી લાગે ને આપણને. આપણે નાખ્યું પણ દૂધમાં કઈ ના આવે. એવી રીતે આ સંજોગોની અંદર પણ આપણને ના ગમતો સંજોગ હોય તો પણ આપણને ફાવતો લાગવો જોઈએ. કારણ કે મીઠાશ કોણ નાખીએ છીએ? આપણે નાખીએ છીએ. અહીંયા એ સંજોગોમાં મોટેથી અહીંયા આ સંજોગોમાં એક ડિસ્ચાર્જ છે અને ચાર્જ ભાવે તમે આ પોઝિટિવ એ પુરુષાર્થ છે. પેલો સંજોગ નથી ફાવતો એ ઉદય કર્મ છે અને મીઠાશ નાખવું છે એ તમારો પુરુષાર્થ છે અને એ ભાવથી છે. એ સમભાવમાં આવે કે કુદરતી રચના છે, બધું ભાવમાં રહેવું છે. આજે રામને પણ રાજપાટ કરવું પડે, સંસાર ચલાવવો પડે, પરણવું પડે, મહાવીરને પણ લગ્ન કરવા પડે, સંસારમાં રહેવું પડે તો એમને ગમતું હોય? વૈરાગી ને વિતરાગી માણસને પણ બધા સંજોગોમાં સંભાવ. ઉદય કર્મને શું કરે? કોના માટે ફરિયાદ કરે? પાછું દીક્ષા લેવી હતી તો એ મોટા ભાઈ ભાભીએ ના પાડી. હવે તમે શું કરો છો? તમારે તો બધું મૂકીને જતું રહેવું છે પણ તમારો ઉદય કર્મ તમને છોડે નહીં. માટે ગમે તે સંજોગો ફાવતો લાગે. દૂધમાં સાકર ખુદ પોતે નાખે તો જ નિવેડો આવે. એટલે પોતે અહીંયા એ જે લાઈવ ઈગો કહો છો કે હા એ લાઈવ ઈગો કે છે કે નહીં આ સંજોગ બરાબર છે આપણા હિસાબથી આવ્યો છે માટે નથી ગમતો એવું બોલવું નહીં, સંભાવમાં રહેવું. કારણ કે આ સંજોગ પણ શેના માટે આવ્યો છે? આવવા માટે કે જવા માટે? બસ તો પછી જે જવા માટે આવ્યો છે એના માટે શું કામ આપણે આટલું બધું નેગેટિવ વિચારીએ? આપણે સંજોગ આપણને છોડાવવા માટે આવ્યો છે ને આપણે એને રાગ દ્વેષથી પકડી રાખીએ છીએ. સંજોગનો સ્વભાવ શું છે? આવ્યો ત્યારથી જવા માટે છે. અને એક દિવસ સંજોગનો એન્ડ આવશે પણ આપણા રાગ દ્વેષનો એન્ડ નહીં આવે. તો આપણે કાઢવાનું છે શું? રાગ દ્વેષ. અને માટે મીઠાશ આપણે નાખવાની. સમજાય છે? રાજા ભગવાન એમ જ કહેતા હતા કે ભાઈ તારે સંભાવે નિકાલ કરવો હોય હસબન્ડ ને વાઈફના ઝઘડામાં, દાદા એક જ વાત કરતા હતા કે ભાઈ સારી છે કે સારા છે કે નિકાલ કરજે ભાઈ. સાકર તો તારે જ નાખવી પડશે. શું કે છે? હિસાબ બંધાઈને લાયા છે એટલે ચૂક્યા વગર છૂટકો નથી. હવે જો ફરિયાદ કરીશ તોય કેરી ફોરવર્ડ થશે.
પણ અહીંયા આપણે સમજીએ તો રામકૃષ્ણ મહાવીર રાઈટ એમના જીવનમાં પણ કડવા મીઠા પ્રસંગો આવ્યા અને પોતે ક્ષમતામાં રહીને હિસાબો પૂરા કર્યા. પણ એક સામાન્ય જે કળિયુગનો માણસ છે, જે રામકૃષ્ણ મહાવીરમાં દ્રષ્ટિ હતી એ દ્રષ્ટિ એનામાં નથી, એટલે એ સંજોગમાં અટવાઈ જાય છે. એને જે વિજ્ઞાન એ લોકોએ જોયું, જાણ્યું અને અનુભવ્યું સંજોગોમાં, કારણ કે એમને આનું એટલું બધું પરિપક્વતા હતી સમજમાં, દ્રષ્ટિમાં. એટલે સમજમાં હતું અને દ્રષ્ટિમાં પણ વણાઈ ગયું હતું, એટલે સંજોગો એમને સહજ રીતે વહી ગયા. આવ્યા કડવું આવ્યું, મીઠું આવ્યું. પણ આજે સામાન્ય માણસ છે એ સંજોગોમાં પહેલા તો બીજ નાખ્યા હતા ત્યારે જ ચોટેલો હતો, અત્યારે ઉકલે છે ત્યારે પણ ચોટેલો છે, અને ચોટેલાની સાથે છૂટું રહેવું ત્યાં હજુ વિજ્ઞાનની પરિપક્વતા એટલી આવી નથી. એટલે એ જ તમને કહું છું ને હું, આપણે તમને એ બંને એટલા માટે વારંવાર હું કહું છું તમને કે પ્રકૃતિ છે એ કુદરતી રચના છે, એમની ને આપણી બધાયની એ કોમન ભાગ છે. ઓકે, આત્મા એનો આપણો સરખો છે, એ કોમન છે. બરાબર છે. એટલે બેમાં તો કોઈ ડિફરન્સ છે જ નહીં. બિલકુલ નહીં. દેહ અને આત્મામાં કોઈ ફેરફાર નથી ને સૈદ્ધાંતિક રીતે. તો ફેરફાર ક્યાં છે? ખાલી પુરુષાર્થવાળા ભાગમાં. પુરુષાર્થવાળા ભાગમાં ફેરફાર છે, માટે આપણે પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. હા, બરાબર છે. પ્રેક્ટિસ એટલે આ બંને ભાગમાં તો આપણે બંને કેવા છીએ? સરખા છે. પછી રામકૃષ્ણ મહાવીર હોય કે આપણે હોઈએ, પ્રકૃતિના ભાગમાં પરને પરાધીન અને આત્માની ભાગમાં સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છીએ. એ લોકો હતા અને આપણે છીએ. જે ભાગની અંદર એ લોકો પાવરફુલ હતા એ ભાગમાં નબળા છે. તો પુરુષાર્થ આપણે કયા ભાગમાં કરવાનો છે? નબળા વાળા ભાગમાં. પછી આ ભાગમાં કરવાનો નથી. ચોખ્ખું ચોટ ક્લિયર સાયન્સ છે, કોઈ જગ્યાએ ગોળ ગોળ નથી. આપણી જે અનએબિલિટી છે એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા લેવલે છે, આત્મા કે પ્રકૃતિના લેવલે નથી. માટે આપણા કોન્સેપ્ટમાં બિલકુલ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ કે મારે પ્રકૃતિ સુધારવાની છે, મારે પ્રકૃતિ બદલવાની છે, અથવા સામે આની પ્રકૃતિ સુધારવાની છે કે બદલવાની છે. આ સબ્જેક્ટ હોવો જોઈએ નહીં. કે મારા આત્માની શુદ્ધિ કરવાની છે કે એના આત્માની શુદ્ધિ કરવાની છે, એ પણ પ્રશ્ન હોવો જોઈએ નહીં. અહીંયા મારા પ્રતિષ્ઠિત આત્માની અંદર જે અજ્ઞાન લઈને આવ્યો છું એને ડિમોલિશ કરવાનું વિજ્ઞાનના ઉપયોગની મારે જરૂર છે. આટલો કોન્સેપ્ટ બિલકુલ ક્લિયર હોવો જોઈએ. એટલે આપણા પુરુષાર્થની રેડિયસ ફિક્સ થઈ જાય. આ તો પુરુષાર્થ પ્રકૃતિના ભાગમાં કરવાનું છે, શુદ્ધાત્મામાં કરવાનું છે, પ્રતિષ્ઠાત્મામાં કરવાનું છે, અને પછી લોડ થઈ જાય છે મને. જ્યાં કરવાનું છે ત્યાં ફોકસ થતું નથી, ના ત્રણેયની જવાબદારી આપી લઈ રહ્યા છે. હું વારંવાર કહું છું, ક્લિયર યોર કોન્સેપ્ટ. તમારે ફોકસ ક્યાં કરવાનું છે એ તો સમજો. નથી પ્રકૃતિના ભાગમાં કરવાનું, નથી પરમાત્માના ભાગમાં કરવાનું. આ વારંવાર આ જ મિસ્ટેક થાય છે જ્ઞાનની અંદર. બધા મહાત્માઓને એવું લાગે છે બસ નિશ્ચય પાકો કરો અને ક્યાં તો પ્રકૃતિની અંદર જે સત્સાધનો છે એનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરો. આ બે જ વસ્તુમાં ફોકસ છે. જેમાં ફોકસ પડવો જોઈએ પ્રતિષ્ઠાત્મામાં પડતો જ નથી. આ તો મોટામાં મોટી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. આખું જે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ છે, જે આખું સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે, અહીંયા આખું ખલાસ થઈ જાય છે જો આ નહીં સમજાય તો. હવે હું તમને એક બીજી સિચ્યુએશન જરા એક્સપ્લેન કરું. કોઈ સંજોગ એવો આવ્યો જે ચિકાસ વાળો પણ છે અને કડવો પણ છે. હવે એ કુદરતી રચના છે, મૂળ આત્માને કોઈ ડખોડખલ છે નહીં, તો કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશ વચ્ચે વાળો છે. હવે એમાં આપણે શું સમજીએ છીએ, અમારા લેવલની વાત કરું છું, પૂર્ણ જ્ઞાનની વાત નથી કરતો. એ એવું સમજે છે કે આ સંજોગો આવ્યો એમાં જે શરૂઆતમાં ચોંટ આવે છે, જેમાં પ્રતિષ્ઠિત આત્મા આપણને લાગે છે ભળી જાય છે. હવે વિજ્ઞાન એવું કે છે કે ગત ભાવમાં તમે જેટલી ચિકાસથી બાંધ્યું છે એ ચિકાસથી એટલા ટાઈમ રિએક્ટ થશે. બરાબર. અને એ માની લો કે 5 સેકન્ડનો હોય કે 5 મિનિટનો હોય, બરાબર, જે ચોંટનો ભાગ છે. હવે એનાથી 5 મિનિટ પછી એ છૂટો પડે છે, રાઈટ? પણ એને 5 મિનિટનું જે છે એમાં એને ખબર નથી પડતી હું કઈ ઘડીએ છૂટો પડ્યો અને કેમ, કેટલા ટાઈમ માટે હું ચોંટી ગયો. એટલે આમાં એક કન્ફ્યુઝન ઊભું થાય છે. કન્ફ્યુઝન નથી, આપણે તો દ્રષ્ટિ જ વાપરવાની છે જેમાં ક્લિયર કહો છો, પણ છતાંય અહીંયા ગૂંચવાઈ જાય છે માણસ કે ચિકાસને કારણે એ સંજોગોમાં એક તો જે ડિસ્ચાર્જ જે છે અહંકાર એ પણ પડે છે. તે સમયે એને એવું લાગે છે કે હું ભળી ગયો, રાઈટ? તે સમયે પછી આપણે કહીએ છીએ કે જેટલી ચિકાસથી તમે બાંધ્યું હતું એટલી જ ચિકાસથી તમારો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એટલે કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એમાં ભળેલો હશે. એટલે એ ભળવું એનો સમય જે ડિસ્ચાર્જના રૂપે છે અને પછી છૂટો પડે એમાં કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે કે હું ભળી ગયો.
વાસ્તવમાં તમે ભળતા નથી, પણ એક એવું કોમ્પેક્ટ સંજોગ આવી જાય છે ત્યારે આની ઇફેક્ટ માણસને સમજમાં નથી આવતી કે હું છૂટો રહ્યો કે પછી પડ્યો. ત્યારે જ્ઞાન હાજર નથી થતું. આ એટલે આમાં શું થાય છે કે મેં કીધું તે પ્રમાણે કે જે પ્રતિબિંબને માને સાચું, શું કીધું? પ્રતિબિંબને માને સાચું, બરાબર. અને ચકલી મારે ચાંચું. બરાબર. પોતાના જ પ્રતિબિંબને મિરરમાં દેખીને ચકલી ચાંચું મારે છે કે આ પેલી ચકલી કેમ આવી, પણ તારો ફોટો છે એ ખબર નથી પડતી. બરાબર છે, બરાબર છે. એમ અહીંયા આગળ આ જે સંજોગ આવ્યો, બીજી વ્યક્તિએ મારું અપમાન કર્યું, હળહળતું અપમાન કર્યું, એ મારું પ્રતિબિંબ છે મારા કર્મનું, એ નથી સમજાતું. શું નથી સમજાતું? મારા કર્મનું પ્રતિબિંબ છે. એ નથી ખ્યાલમાં આવતો. નિમિત્ત તો જોઈએ કે નિમિત્ત વગર તમારે કઈ રીતે પ્રતિબિંબ દેખાશે તમને? બરાબર. તમારો હિસાબ કઈ રીતે પૂરો થશે નિમિત્ત વગર? તો કારણ કે બાંધ્યો છે પણ નિમિત્ત થી ને ગયા અવતારમાં, બરાબર છે. માટે ઉકલે પણ કેવું? નિમિત્ત. હવે આખું પ્રતિબિંબ છે. બિલકુલ સાચી વાત છે, પણ વર્લ્ડ એટલે કીધું કે વર્લ્ડ ઇઝ અવર એકો, આપણું જ પ્રતિધ્વનિ છે. બિલકુલ બિલકુલ. એ પ્રતિધ્વનિ કેટલી મિનિટનું છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ જ્યારે પણ એનો સંજોગ ઉદયમાં આવે છે ત્યારે આપણે કઈ રીતે છૂટાડી શકીએ છીએ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. અને છૂટાડતી વખતે આપણું વિઝન શું છે? આપણું વિઝન કોઈ પણ સંજોગ આવે ત્યારથી જતો દેખાય છે કે આવતો દેખાય છે? આ પહેલી બિગ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. જો જતો દેખાતો હોય તો તમને લોડ નહીં લાગે, પછી 5 મિનિટનો હોય કે 5 કલાકનો, બરાબર છે. પણ ઇટ્સ પાસ ઓટોમેટિકલી. જેમ આપણું આટલું આયુષ્ય ગયું, 5 કલાક નીકળી જાય, નીકળી જવાના છે, પણ આપણને આયો લાગે છે. શું લાગે છે? ખરેખર શું છે? જઈ રહ્યો છે. જેમ શ્વાસોશ્વાસ વપરાઈ રહ્યા છે, આયુષ્ય ઘટી રહ્યું છે, એમ સંજોગ પણ ઘટી રહ્યા. તમામ પ્રકારના જઈ જ રહ્યા છે. સારો હોય કે ખોટો. ખોટો હોય, ગમતો હોય કે ના ગમતો, એ જવું એનો સ્વભાવ છે. આપણે ધક્કો મારવાની જરૂર નથી. હવે જતા સંજોગને આપણે જતા જોતા નથી, પહેલું તો આવતો જોઈએ છે. આ પહેલી મિસ્ટેક આપણી જોવાની દ્રષ્ટિની વાત કરું. બરાબર છે. બીજી મિસ્ટેક એ થાય છે કે આ સંજોગોમાં રિલેટિવ સર્કમસ્ટાન્સીસ નું એનાલિસિસ, એ બીજી મિસ્ટેક. શું થાય છે? રિલેટિવ સંજોગોનું એનાલિસિસ. કારણ કે જે સંજોગ જવા આવ્યો છે એને એનાલિસિસ કરીને શું અચીવ કરવા માંગો છો? લાભ શું કહેવા માંગે છે એનાલિસિસ? એનાલિસિસ મેં એટલા માટે ખાસ શબ્દો આપ્યો, રિલેટિવ સંજોગોનું એનાલિસિસ. અહીંયા જ્ઞાનનું એનાલિસિસ નથી કીધું મેં. ખાસ બરાબર છે, હું સમજી શકું. જ્ઞાનનું એનાલિસિસ તમને હેલ્પફુલ થાય, પણ રિલેટિવ સંજોગોનું, આ વ્યક્તિએ આમ કેમ કર્યું, કેટલી વખત કર્યું, પહેલા એવું કરેલું, આને આમ ટેવ પડી ગઈ છે, આનો સ્વભાવ આવો છે, આ એનાલિસિસ પાછું આપણને છૂટા રહેવામાં શું કરે? છૂટા ના રહેવામાં હેલ્પ કરે. સમજાય છે? ધેટ્સ ઇટ. રિલેટિવ સંજોગોનું એનાલિસિસ. જ્ઞાનનું એનાલિસિસ તો હેલ્પફુલ થાય આપણે. બરાબર. એટલે આ બધી વસ્તુ આપણને શું કરે છે? ખેંચે છે. ચકડી. જ્ઞાન ઉપયોગ કરવામાં બાધક થઈ જાય છે. બાધક થઈ જાય. બરાબર છે. આ બીજી વસ્તુ. અને ત્રીજી વસ્તુ છે કે કોઈ પણ સંજોગ લાંબો હોય તો આપણે થોડી ધીરજ રાખવી પડે એના રિઝલ્ટ આવવામાં. શું રાખવી પડે? ધીરજ. હું એમ કે જ્ઞાન ઉપયોગ કરું છું તો આ સંજોગ કેમ પૂરો થતો નથી, પણ એમ ના પૂરો, એનો ટાઈમ ઝોન હોય કે ના હોય? બરાબર છે. વેદનીય કર્મ દેહના લેવલે, વાયના લેવલે અને મનના લેવલે. હવે મનના લેવલે વેદનીય કર્મ 5 કલાકનું હોય તો 5 કલાકની વેદના ના આવે માનશે, આવે ને? પણ તો પછી આપણે તે ધીરે રાખવાની છે કે ના ના મારો જ્ઞાનનો ઉપયોગ થતો નથી એટલે મારે આ ભોગવવું પડે છે. ના, આ વેદનીય કર્મ છે. શું છે? વેદનીય કર્મ છે. એટલે વેદનીય કર્મ એને તો ભોગવટો કહેવાય. જો વેદનીય કર્મ ના હોય તો ભોગવટો કોને કહેવાય? વેદનીય કર્મ છે, સમજમાં છે, પણ હવે એની માટે મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે છે કે આ સંજોગોમાંથી કેવી રીતે નીકળવું. મન વચન કાયાથી જે સમજી ગયો. સંજોગો છે એ સંજોગોમાં માણસ પૂરો પ્રયત્ન કરે છે. અને મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે, કારણ કે જ્ઞાનની પરિપક્વતા નથી અને આ બાજુ અજ્ઞાનની પૂરી પરિપક્વતા છે, એમાંથી છૂટવા માટે જેમ કહો છો એમ એ તપ ઘણું આવે છે. રાઈટ. હવે એ સંજોગ આવ્યો એમાં આપણને ખબર નથી કે 1 કલાકનો ભોગવટો છે, 2 કલાકનો છે કે 10 કલાકનો છે. માણસ પ્રયત્ન શું કરે કે આમાંથી હું કેવી રીતે નીકળું, એ પ્રયત્નમાં પછી અંદર ખેંચાઈ જાય છે.
એટલે જ્ઞાનની પરિપક્વતા એ જ આનું સોલ્યુશન છે ને તમે કહો છો એમ કે એપ્લાય કરવું જ પડશે. બીજો કોઈ રસ્તો જ જેટલો નથી. ટાઈમ નાના સંજોગોથી ધીમે ધીમે બીજો કોઈ ધીમે રસ્તો જ develop નથી. કરતા કરતા. બાકી રિયલમાં આ સિચ્યુએશન થાય છે એક સામાન્ય માણસ માટે. કારણ કે એનો પ્રયત્ન એક જ હોય કે જીવનમાં સુખ શાંતિ ક્યાં મેળવવી અને આમાંથી એટલે કેવી રીતે એનો જે એપ્રોચ છે અથવા એનું જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ખોટું છે. બરાબર છે. એ સંજોગોમાંથી રિલેક્સ થવા પ્રયત્ન કરે છે, ધેટ ઇઝ ટોટલી રોંગ. સંજોગોમાં રિલેક્સ થવા નથી, સંજોગોથી મુક્ત રહેવાના વિજ્ઞાનના ઉપયોગની જરૂર છે. રિલેક્સ તો ક્યારે થવાય? મારે 14 વર્ષનો વનવાસ હોય તો કઈ રિલેક્સ થવું? 1 કલાકમાં થઈ જાઉં? ના થાય પણ એને 14 કલાકનો ભોગવટ આવવાનો જ છે મારે 14 વર્ષનો. પણ એને 14 વર્ષ ખબર છે કે 14 વર્ષ તો મારે જવાનું જ છે. એવું પણ નહીં. ખબર નથી સંજોગોમાં. એવું નહીં, પણ 14 વર્ષનો પીરિયડ નાનો તો નથી ને. ના, બિલકુલ નહીં ને. 14 તો વર્ષ પછી? એટલે 1/3 લાઈફ થઈ ગઈ. તો પછી એટલે આટલો સંજોગ હોવા છતાંય કેટલી ધીરજ રાખે છે એમ કહો. ના, સાચી વાત છે. તો આપણે કલાક 2 કલાકના કે 10 મિનિટના સંજોગમાં હલી જઈએ છે. માટે આપણે સમજવું પડશે કે આપણે હજુ આ જ્ઞાનના ઉપયોગ કરવામાં, વિજ્ઞાનના ઉપયોગ કરવામાં ધીરજની કસોટી છે. ધીરજની કસોટી છે. શું છે? એટલે કવિરાજે પદમાં બી લખ્યું, ધીરજનું દેવાળું જોઈ સમય વર્તનાર છે, પહેલા મોક્ષ દઈને પછી પાયા ચણનાર છે. પહેલા મોક્ષ આપી દો, હવે પાયા ચણ્યા કે નવ કલમ કરજો, નમસ્કાર વિધિ કરજો, શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરજો, ચરણ વિધિ કરજો. પહેલા આ આપવાનું હતું, પછી જ્ઞાન આપવાનું હતું. એટલે કે પહેલા આપી દીધું. કારણ કે ધીરજની કસોટી કે આ કોઈ ધીરજ રહી શકે એવી એ સપોર્ટ મળે છે, એ દ્રષ્ટિથી સપોર્ટ મળે છે, પણ હજુ જેટલું પરિપક્વતા પણ એ સપોર્ટ જે કીધો ને, એ સપોર્ટ એ ખાલી જ્ઞાની પુરુષની સિદ્ધિ છે, એ આપણું ડાયજેસ્ટિંગ નથી. નથી બરાબર. એટલે આપણે એમ માનીએ કે આપણને સીધું મળી ગયું અને માટે આપણું કામ થઈ ગયું, તો એ વાત ખોટી છે. એવું ક્યારેય નહીં માનવાનું આપણે. હા, આપણને શુદ્ધાત્મા પદનો કોન્ફિડન્સ આપ્યો, એમાં આપણે ના કહેતા નથી, પણ તેથી આપણે સંસારની બધી એક્ઝામમાંથી પાસ થઈ ગયા એવું માનવાની જરૂર નથી. બધી એક્ઝામમાંથી પાસ થવું પડશે, ત્યારે જ આપણને શુદ્ધાત્મા પદની વેલ્યુ સમજાશે. એમને ભલે શુદ્ધાત્મા પદ બેસાડ્યા, પણ આપણને હજુ વેલ્યુ સમજાઈ નથી, કારણ કે આપણે બધી એક્ઝામ હજુ બાકી છે. એટલે આપણે જે અક્રમ શબ્દ બોલી અને હવે આપણે જ્ઞાન મળી ગયું, હવે કર્મ ના બંધાય, હવે એકાદ અવતારમાંથી મોક્ષે જઈશું, આ બધા જે ડ્રીમ સેન્ટેન્સ છે ને, એ બધા ડ્રીમ સેન્ટેન્સની જરૂર નથી. આપણે કયા સેન્ટેન્સ જરૂર છે કે કેમ કરીને મારું અજ્ઞાન નીકળે, એવો વિજ્ઞાનનું એપ્લિકેશન, એ વિજ્ઞાન સમજવું, વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો અને એનાથી આપણે મુક્તતાની અનુભૂતિ કરવી, તે જ મારો સાચો ઉપયોગ અને એક્સપિરિયન્સ છે. અને એ જ મારો સાચો ગ્રોથ કહેવાશે. એ જ મારો ગ્રોથ, એ જ મારું ડેવલપમેન્ટ એ નેક્સ્ટ બર્થમાં કેરી ફોરવર્ડ થવાનું છે. પણ આપેલી દશા એ રહેવાની નથી. કોઈ પણ વસ્તુ તમને આ ભાવમાં મળેલી હોય એ નેક્સ્ટ બર્થમાં કેરી ફોરવર્ડ નહીં થાય. આ સીધું સિમ્પલ સાયન્સ છે. પણ તમે જેટલું ડાયજેસ્ટ કરશો એટલું કેરી ફોરવર્ડ થશે. રાગ દ્વેષ પચાવશો તો તે પણ સાથે આવશે, અને વિતરાગતા પતાવશો તો તે પણ સાથે આવશે. જેટલું તમે ડાયજેસ્ટ કરશો એટલું સાથે આવશે. અજ્ઞાન હશે તો રાગ દ્વેષ સાથે આવશે, અને વિજ્ઞાન હશે તો ડેવલપમેન્ટ સાથે આવશે. પણ એ તમારો એક્સપિરિયન્સ છે. શું છે? નોલેજ નથી, એ આપેલું નથી. અને આપે જે આપેલા ઉપર જે આનંદ અનુભવીએ છે, that is not correct your status. That is, they give you the temporary relief. શું કહેવાય? ટેમ્પરરી આપણને આનંદ થઈ જાય, પણ એ પરમેનન્ટ છે કે લોંગ લાઈફ માટે નથી, કે પ્રેક્ટિકલ પણ નથી. એટલે આજે નહીં તો કાલે આપણે પ્રેક્ટિકાલિટીમાં આવવું પડશે. ઉધાર લીધેલું ક્યાં સુધી ચાલશે સાહેબ? એક દિવસ તો પેમેન્ટ કરવું પડશે ને, કે નહીં કરવું પડે? કરવું પડશે, છૂટકો જ નથી. સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાંખે. પ્રજ્ઞા એટલે શું કહેવાય?
સમ્યક બુદ્ધિ ને અજ્ઞા એટલે મિથ્યા બુદ્ધિ, જેની ડેફિનેશન આપણે સત્સંગમાં અનેક વખત કહી ચૂક્યા છે. સમજાય છે? સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાકે, એટલે પ્રજ્ઞા એ સમ્યક બુદ્ધિ છે અને અજ્ઞા એ મિથ્યા બુદ્ધિ છે. મિથ્યા બુદ્ધિ એ સંસારલક્ષી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ જુએ છે અને સમ્યક બુદ્ધિ આત્માલક્ષી પ્રોફિટ અને લોસ જુએ છે. આત્માલક્ષી પ્રોફિટ અને લોસ જુએ તો એને પ્રજ્ઞા કહેવાય. સંસારલક્ષી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ જુએ તો અજ્ઞા કહેવાય. અજ્ઞાથી રાગ દ્વેષ થાય અને પ્રજ્ઞાથી રાગ દ્વેષ ખલાસ થઈ જાય. આ સીધું સાદું સિમ્પલ સાયન્સ છે. આમાં કોઈ જગ્યા ગોળ ગોળ છે ના સમજાયું છે. આ તો આખી જિંદગીમાં પ્રજ્ઞા 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 સાંભળ્યું, પ્રજ્ઞા એ શું ખબર નહીં. આત્માની એક અવસ્થામાં શક્તિ, આવું બધું એટલો બધો ઇતિહાસ જાણી લીધો ને, સીધી બાબત એવી ગોળ ગોળ કરીને મૂકે ને કે પેલો બચારો સમજી જ ના કે ઉપર જાય ત્યાં સુધી. મૂળ આત્મામાંથી આ ભાગ છૂટો પડે છે એવું કહેવામાં આવે છે. કશું છૂટવું પડે સાહેબ, ચેતનમાંથી કશું છૂટવું. ભલે કોક વાર જ્ઞાની પુરુષ કોક આશયથી બોલી ગયા, પણ યુઝ યોર કોમન સેન્સ એન્ડ બી પ્રેક્ટિકલ. હું કહું છું કોઈ પણ વ્યક્તિ બોલ્યો, મહાવીર બોલ્યા હોય તો આપણે વાંધો નથી, પણ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ યુઝ યોર કોમન સેન્સ. કે કોઈ પણ વસ્તુ આત્મામાંથી છૂટી પડે ખરી? ઇટ ઇઝ યુ કેન મેક ઇટ અ પીસીસ ફ્રોમ સોલ. એવું કહે છે. હું એ જ કહું છું, પણ એક હું કહું છું કહેતા બી દીવાન और सुनता भी दीवान. અમુક ભાગ વંથડ કહેવામાં તો પછી ચિંતા દીવાનામાં અક્કલ ના શું કરે સાહેબ? એ તો પેલા કહેતા દીવાના હોય એમનામાં કંઈક હોય તો અમારામાં આવે, અમારામાં એમનામાં ના હોય તમારા ક્યાંથી આવે? મને કોને તમારું સાંભળી કંઈક ખબર પડે અમને કે આ કંઈક જુદું છે. એટલે આ બધું ડ્રીમ છે બધું. અને આ તો એક અવતારનો સિક્કો મારે તો તમે ભૂસી નાખે બધું. પણ એ તો એક વસ્તુ છે, આજે નહીં તો કાલે સાચી વાત તો જાણવી પડશે. હમણાં એમ જ કહી દીધું કે આ અવતાર પૂરતું જ છે. ભગવાન કાંઈ જવાના આપણે ક્યાં ઉપર જવાના? કહીને ભૂસી નાખી એવું ભાઈ અમારે હવે શરૂઆત એકડે જીરોથી કરવાની ને. કારણ કે એક વસ્તુ છે કે ખોટી વસ્તુ પર આધાર રાખીને કેટલા દાડા નીકળશે સાહેબ? તમે ના મળ્યા ત્યાં સુધી ટકી રહી, હવે ખબર પડી કે ભાઈ કશું છે નહીં એમાં. તારે બે ત્રણ અવતારમાં જ મોક્ષ. આવી ગયું ઊંઘી ગયા ભાઈ તો. ના, સાચું ખબર નથી. હવે સાચું ખબર પડી માટે ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ હકીકત શું. સમજ ખોટી હતી. બસ બીજું સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાંખે વાતાવરણને હળવું જ રાખે. સમ્યક બુદ્ધિ એવી હોય કે વાતાવરણને કેવું રાખે? હળવું રાખે. હળવું રાખે. ભારે સ્પંદનો આમ કરી નાખું ને આમ કરી નાખું ને આમ કરી નાખું, એવા બધા સ્પંદનો ફેંકે નહીં. સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાંખે ગમે તેવા વાતાવરણને કેવું કરી નાખે? હળવું કરી નાખે. આપણું સ્પંદન કોઈને ન વાગે, એટલે આપણા નેગેટિવ સ્પંદન હોય રાગ દ્વેષ વાળા, એ કોઈને ન વાગે. શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે. એટલે આપણું સ્પંદન જો રાગ દ્વેષ વાળું ના હોય તો અંદર શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે, તો જ પોતે પોતાના સ્વ સ્વરૂપની અંદર તન્મયાકાર એકાકાર થઈ શકે. બાકી જ્યાં સુધી પર સ્પંદન ઊભા થાય ત્યાં સુધી પોતે પોતાનામાં તન્મયાકાર થઈ શકે નહીં, અથવા તો સ્વસ્પંદન જાગે નહીં. સ્વસ્પંદન એટલે નિશ્ચય નિર્ણયથી કે શુદ્ધ આત્મા છું, એની જાગૃતિ, એની ખુમારી, પોતાના અસ્તિત્વની વેલ્યુ એ ક્યારે સમજાય કે જ્યારે પારથી પર કોઈ પણ વસ્તુમાં નેગેટિવ કે પોઝિટિવ રાગ કે દ્વેષ વાળા સ્પંદન જાગે નહીં તો. અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન. અહીંયા આગળ સત્તા વ્યવસ્થિત જાણ, એમ અહીંયા શું લખ્યું છે? અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન. કારણ કે તમારું સ્વરૂપ કેવું છે? અસંગ. મન વચન કાયા એ સંગી ક્રિયા છે ને હું અસંગ એવો શુદ્ધાત્મા છું. સમજાય છે? અસંગ સ્વરૂપ જાણ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ. સંયમ પરિણામ તમારું ઉપજાવે. કેવી કેવી નાનું પદ છે પણ કેટલો સુંદર મેસેજ છે. આખું વિજ્ઞાન છે એમાં. એટલે આ દ્રષ્ટિ વગર બધું નકામું. આખી જિંદગી ગા ગા કરો પણ સમજાય નહીં. દ્રષ્ટિ વગર શું કરવાનું? સમજાય છે? દ્રષ્ટિની કિંમત છે. શેની કિંમત છે? દ્રષ્ટિ. દ્રષ્ટિ છે તો બધું તમને પોઝિટિવ લાગે.
દ્રષ્ટિ નથી તો બધું નેગેટિવ. નેગેટિવ લાગે. સમજાય છે? કિંમત દ્રષ્ટિની છે. માટે કહેવાય છે કે જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ જેવી સૃષ્ટિ એવી દ્રષ્ટિ નહીં, પણ જેવી દ્રષ્ટિ એવી. સૃષ્ટિ તમને આ જગત કેવું દેખાય છે? એટલે આપણે એને આર્ટ ઓફ વિઝન કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? આર્ટ ઓફ એક્શન કહેતા નથી. અમે જે બોલીએ છીએ ને બધું સાબિત કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? કે આ અધ્યાત્મ માર્ગની અંદર ક્રિયા એ પુરુષાર્થ નથી, દ્રષ્ટિ એ જ પુરુષાર્થ છે. એ બધું પ્રૂવ કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સાંભળે તો એને ખ્યાલ આવે કે ના, આ સાયન્સ છે ને સાયન્સ એ વિઝનની વાત છે. એમાં મન વચન કાયની કોઈ વાત છે નહીં. બદલવાની, સુધારવાની, ફેરફાર કરવાની વાત નથી. તો આપણે કહીએ છીએ જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ, બરાબર. હવે મેં એક ભક્તિપદમાં વાક્ય પણ વાંચ્યું છે કે ભાઈ જો તારે કેરી ખાવી હોય તો આંબલા રોપજે. કેરી ખાવી એ સૃષ્ટિ બેજ ઉપર આવે. તો એવી રીતે આપણે સૃષ્ટિને એમ કહીએ ભાઈ આવતા ભાવ મારે આ રીતનું કરવું, મોક્ષે જ જવું છે, તો આપણી દ્રષ્ટિ એ રીતે ના બદલી શકાય. શું કહે છે? એટલે આપણી દ્રષ્ટિ તો આપણે દ્રષ્ટિ બદલવા એટલા માટે તો કીધું આપણે કે આ અત્યારના સંજોગો પ્રમાણે દ્રષ્ટિ આપણી ના હોવી જોઈએ. આપણી દ્રષ્ટિ આપણા ગોલ પ્રમાણે હોવી જોઈએ. અત્યારે જે ઉકલે છે સંજોગ હિસાબ પ્રમાણે છે, ગોલ પ્રમાણે નથી. પણ એ હિસાબમાં દ્રષ્ટિ શું હોવી જોઈએ? બરાબર. મને ચોર મળ્યો તો પણ મારી દ્રષ્ટિ શું હોવી જોઈએ? ચોર મળ્યો તો હિસાબ છે. મારી દ્રષ્ટિ શું હોવી જોઈએ? કે આવા સંજોગો ફેરથી પ્રાપ્ત ના થાવ, કારણ કે આ સંજોગ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી. મને ફિઝિકલ, મને ઇકોનોમિકલ લોસ જાય છે એ પ્રશ્ન નથી, પણ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી. આપણું દ્રષ્ટિ શું છે? મોક્ષ. હવે ગુડ કે બેડ નથી, પ્રોફિટ કે લોસ નથી. સમજાય છે? સમજાયું ને? પ્રોફિટ અને લોસ એ આપણી દ્રષ્ટિ નથી. આપણો સબ્જેક્ટ છે કે મારા ગોલને અનુરૂપ સંજોગ હોવા જોઈએ, અને આ સંજોગ મારા ધ્યેયને અનુરૂપ નથી. That's it. ને આપણું પ્રતિક્રમણ પણ ગોલ માટે છે, એક્શન માટે નથી. એટલે જે આપણે બોલીએ છીએ, જે આપણે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ, એ જ સાયન્સના બેઝ ઉપર આપણે બધી આ વાતો કરીએ છીએ. કે જ્યાં કોઈ ડુઅરશીપની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. શું નથી? ડુઅરશીપની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. આખી રિક્વાયરમેન્ટ ખાલી વિઝનની છે. મને એ કહો કે દરેક વ્યક્તિ આજે મહાત્માઓ છે, બરાબર, દાદાએ વિઝન આપ્યું છે, તમે જે એને દ્રષ્ટિથી વધારે એનાલિસિસ કરીને સમજે છે, મનમાં દ્રઢ નિશ્ચય પણ છે કે હું આ છું ને મારે દરેક સંજોગોમાં આ દ્રષ્ટિ કુદરતી રચનાની રાખવાની છે, અને આટલું સરળ, સહજ અને સુગમ દ્રષ્ટિ રૂપે પણ મળ્યું છે, તો કેમ સંજોગોમાં એપ્લાય કરવું છે છતાંય કેમ નથી કરી શકાતું? શું છે એવું કે આ દ્રષ્ટિ છે, દ્રષ્ટિમાં જ રાખવાનું છે, કરવાનું કશું નથી, અને છતાંય સંજોગોમાં ઠપ? કારણ કે હજુ વિજ્ઞાન સ્વરૂપે ડાયજેસ્ટ થયું નથી. વિજ્ઞાન સ્વરૂપે ડાયજેસ્ટ નથી થયું. વિજ્ઞાન શ્રદ્ધા સ્વરૂપે ડાયજેસ્ટ થયું છે. ઇટ્સ અ નોલેજ, ઇટ્સ અ ઇન્ફોર્મેશન. વિજ્ઞાન ક્યારે કહેવાય? તમારું એપ્લિકેશન હોય. 10 માંથી 4 સંજોગો મારે, 6 સંજોગો મારે, તો પણ વિજ્ઞાન કહેવાય. પછી 6 માંથી 5 થાય, 4 માંથી 5 થાય, પછી 5 માંથી 6 સંજોગો મારે, 6 માંથી 7 મારે. You are on the way to realize the science, to apply the science, to realize the separation. પણ હું એપ્લિકેશન જ ના કરું અને માત્ર સાયન્સ મને ખબર છે માટે રિઝલ્ટ આવે, એવું તો ના આવે ને સાહેબ. ખિસ્સામાં મારી પાસે 100 પાઉન્ડ પડ્યા હોય ને પેટલો મને ખાવાની વસ્તુ આપે એવું જરૂરી નથી. હું પૈસા આપું તો જ આપે, એટલે મારી પાસે હોવું એ જરૂર નથી. હું એને આપીશ તો એક્સચેન્જમાં મને આપશે. એમ હું ઉપયોગ નહીં કરું અને ખાલી મારા મગજમાં છે કે હું વિજ્ઞાન જાણું છું તો તમને બેનિફિટ નહીં થાય. વિજ્ઞાન જાણું છો તે હકીકત છે, પણ એપ્લિકેશન નથી તો એક્સપિરિયન્સ નથી. આપણે એક પોઈન્ટ આપે કીધો એ બહુ મહત્વનો છે. આપ જે કહો છો કે સંજોગને આવવું એ આવવાને બદલે જઈ રહ્યો છે એવી દ્રષ્ટિ, એ તો મેં તમને 3 મુદ્દા કીધા છે. એ that is a right
દ્રષ્ટિ. એટલે મેં 3 મુદ્દા કીધા એની અંદર. આ ત્રણની છણાવટ કરી. ને આ 3 મુદ્દા જો યાદ રહે તમને ખ્યાલ આવે કે આપણી મિસ્ટેક ક્યાં થઈ છે અને અવેરનેસ ક્યાં રાખવાની છે. ત્રણનું મેં એક્સપ્લેન કર્યું. એટલે દરેક વસ્તુ રિપીટ કરી દો 3 પાકું થઈ જાય ને. હવે બધા આપનારા છે, કોકને કંઈક તો કંઈક 1% તો અંદર આવે ને. ના, રિપીટ કરી દો 3 સ્ટેજીસ. પહેલી વસ્તુ એ કે કોઈ પણ સંજોગ આવે છે તે આપણને આવતો ના દેખાવો જોઈએ, જતો દેખાવો જોઈએ. કારણ કે ખરેખર જ જઈ રહ્યો છે. આપણે ક્યાં જઈ રહ્યો છે ખોટું નથી બોલતા, જઈ રહ્યો છે માટે જઈ રહ્યો છે. પણ આપણી ઊંધી દ્રષ્ટિને કારણે આપણે આવી રહ્યો છે એવું માનીએ છીએ. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રોંગ બિલીફ કે સંજોગને આવતો જોઈએ છે. પછી બીજી રોંગ બિલીફ આપણી શું આવે છે કે સંજોગો જે છે એની અંદર સામેવાળી વ્યક્તિને આપણે કરતા જોઈએ છે. શું જોઈ લે છે કે એના કારણે મારું થયું. જ્ઞાની શું કે છે? હિસાબને આધારે વ્યક્તિ છે, વ્યક્તિને આધારે હિસાબ નથી. આ બીજી મિસ્ટેક. અને ત્રીજી મિસ્ટેક ધીરજ. શું કીધું? એ બહુ મહત્વની છે. આ પાયો બહુ કાચો છે ધીરજનો. ધીરજ ખ્યાલ આવે? કારણ કે સમય હવે તમે અમને ગમે એટલું પૂછો છો, હવે આ શું બધું અમારું મેમરીમાં હશે? આ બધું આ મેમરીમાં અવાજ મળ્યું છે અહીંયા જો ચાલુ જ છે. ખ્યાલ આવ્યો? આજે તમે બધું પૂછો તો આ બધી વસ્તુ આપતવાણીમાં છે, ના દર્શન થયું છતાં એક્ઝેક્ટ નીકળે છે ને. જો વાંચીને બોલતો હોય તો ચોપડી પ્રમાણે બોલું. દર્શનમાં હોય તો આ અમારું જે દર્શન છે, અને દર્શન પાછું કેવું છે? એક્સપિરિયન્સ વાળું. એટલે આજે પણ એ દર્શનનું એપ્લિકેશન છે જીવતું. ડેવલપમેન્ટ તો લઈને આવ્યા જ છીએ અમે, અનુભવ પણ લઈને આવ્યા છીએ, પણ આજે પણ એપ્લિકેશન જીવતું છે. કારણ કે અમારે ત્યાંથી શું જવાનું છે? આગળ જવાનું છે. એટલે પગથિયા તો તે જ છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આ બધું જ્ઞાન લાઈવ છે. એમને કેવું છે? લાઈવ છે. નોલેજ રૂપે નહીં, લાઈવ. લાઈવ એટલે પ્રેક્ટિકલ છે. ને માટે ગમે ત્યારે ગમે તે પ્રશ્ન પૂછો તો એકદમ મુદ્દાસર જવાબ મળે છે. કેવું? ગોળ ગોળ ની સમજણ જ ના પડે પેલાને. બે રીતે માણસ હા પાડે. એક તો ખરેખર સમજી ગયો તો હા પાડી જાય, ને ખરેખર ના સમજણ પડતી હોય તો હા પાડે કે વાતનો અંત આવે કે આ બહુ લાંબુ થઈ ગયો. શિબિરની અંદર નામ નહીં દેતો, પણ તમને ખબર છે આપણે શિબિરની અંદર બધા હિન્દી ભાષા હતા ને ભાઈ, તો મને પછી સત્સંગ પતી ગયો ને આપણે છેલ્લો દિવસનો, પછી મને કહેશે કે कमाल है। मैंने कहा कि देखो वो कुछ किताब नहीं पढ़ता है कि वो ऐसा निकल रहा है कि मैंने कहा कि जस्ट पूछो साइंस है क्या चोको कोई ना फर्स्ट टाइम बढ़े. बाकी सब तो पुस्तक के आधार से सब समझाते हैं हम चोको कोई लेकिन बात में दिमाग में बैठ गई इनके कि सत्य ज्ञान किसको कहते हैं हमने कहू था ના એટલે જેને સમજાયું એ સારી વસ્તુ છે, પણ અમે તો ઓપન પુસ્તકાય કહીએ છીએ કે ભાઈ અમે ચોપડી નથી બોલતા. બરાબર છે. અમારું પ્રેઝન્ટેશન જ આખું જુદું છે. એટલે તમે અક્રમ જગ્યાએ આધ્યાત્મિક વાત કરીએ છીએ, આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન કહીએ છીએ, અને કહીએ છીએ કે આ અમારો જે અનુભવ છે અમે જેમ છે તેમ કહીએ છીએ. અને જે કંઈ મિસ્ટેક લાગતી હોય તે અમારી છે, જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનની નથી. આટલે સુધી અમે કહીએ છીએ. અમે જવાબદારી લઈએ છીએ. શું લઈએ છીએ? જવાબદારી. અમે ટોપલું ઢાંકી દેતા નથી કે ભાઈ દાદાએ કીધું છે લોકો કહું છું, એવું જવાબદારી ઓઢી દેતા નથી. નહીં તો ઓઢાડવી હોય તો સહેલું જ છે ને, એ તો સહેલું છે ને. પણ જ્યારે તમે સત્સંગ સાંભળો છો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે છે કે આવી ક્લેરિટી આપણને આટલા વર્ષોમાં પણ થઈ નથી. અને આખું પ્રેઝન્ટેશન જ મૌલિક છે, અને વિધાઉટ બુક્સ આ બધું બોલું છું. તમે જુઓ કે આ લોકો આખા ઘરમાં આવું છું, હું કઈ તૈયારી કરું છું, હું કઈ વાંચું છું કશું કે ચલો ભાઈ આજે મારે સત્સંગ કરવાનું છે, લાવ આટલું તૈયાર કરીને જાઉં પછી બોલું છે? કોઈ દિવસ ના હોય. અમને એક દિવસ સ્ટડી કરીને તમે આવો, અમારી જરૂર જ ના હોય. અમારી જરૂર જ ના હોય. અમે કોઈ પુસ્તક કોઈ વાંચવાનું આપે તો અમે વાંચીએ, એવું નહીં કે ના વાંચીએ, પણ અમારે સત્સંગ માટે પ્રિપેરેશનની જરૂર ના હોય. એમ કહું છું, કોઈનું પુસ્તક હોય સારું તમે વાંચીએ, એવું નહીં કે કોઈનું પણ હોય તો વાંચીએ, પણ આ પર્પઝ માટે ના હોય. એ પર્પઝ માટે કે મારે સત્સંગ સત્સંગમાં જવું છે માટે તૈયારી કરવાની છે, એ રીતે ના હોય. કોઈ મને ક્લિપ મોકલે 5-10 મિનિટ સારી ક્લિપ હોય તો હું સાંભળું,
કે એનો વ્યૂ પોઈન્ટ શું છે, સારી વસ્તુ છે તો વી એપ્રિશિએટ. આપણને કઈ ને કઈ મળતું હોય તો એમાં That's દાસ it. કરવાનું ક્યાં? પણ જે સાયન્સની હું જે વાત કરું છું એ તો અમારો ઓન એક્સપિરિયન્સ છે. સાહેબ એક બીજો પોઈન્ટ હમણાં આ સમજાય છે જે આપ કહો છો ને કે સ્થિરતા, ધીરજ, એ ધીરજ ઉપરથી ફર્ધર એનાલિસિસ કરીએ ને વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ તો સમજાય ત્યાં આગળ પછી જો ધીરજ હોય ને અને પછી કઈ ને કુદરતી રચના છે અને જઈ રહી છે તો પછી આ તો એની મેં તો જ્યારે જવાનું છે જઈ રહેવાનું છે એટલે ત્યાં આગળ પછી ઉતાવળ ને મારે પતાવવાનું છે એવા બધા વિકલ્પો કરી જાય છે. સ્પીડ કામ કોઈની લાગતી જ નથી સાહેબ, ખાલી અંદર રગવાટ ઊભો કરીએ છે. એટલે માણસ કારણ કે અજ્ઞાનતામાં તો એ જ હતું ને, હવે જ્ઞાન પછી મારા આપણને- સ્પીડને આધારે સંજોગો સમાપ્ત નથી થવાના, સંજોગો એના ટાઈમ પ્રમાણે જ પૂરા થવાના છે. બરાબર છે, exactly. સમજાય છે? Yeah. આપણે ખાલી ધીરજની જરૂર છે. Yeah. આપણી ઉતાવળ કરવા જઈશું માનસિક તો આપણે અપસેટ થઈ જશું સાચી વાત છે, બિલકુલ. અને ના કહેવાનું કહી દઈશું, સાચી વાત. બોલાઈ જશે, બીકોઝ ડ્યુ ટુ યુ આર નોટ ફેસ ધ સર્કમસ્ટાન્સીસ. 3 પોઈન્ટ કીધા હવે. સંજોગો જઈ રહ્યા છે, હિસાબથી વ્યક્તિ છે અને ધીરજની જરૂર છે. પાકું? પાકું પાકું. હવે એપ્લાય કરવાનું ત્યાં આગળ મારે એ જેમ છે એમ એને Main apply thing, કરવાનું. apply That's the main thing. Understanding it's a good thing to સમજીને પાકું કરી પણ apply એટલે કરવું ત્યાં આવી રીતે સત્સંગ અને સત્સંગના આન્સરો સામાન્ય વ્યક્તિઓ નથી આપી શકતી કારણ કે એ લોકો પ્રેક્ટિકલ નથી બધા. બરાબર છે. એમાં એ લોકો ખોટા છે એવું નથી, બીકોઝ એ લોકો પાસે જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન વાંચેલું છે ને એ જ્ઞાન તમને સમજાવે છે, એટલે એની પાસે જે એક્સપિરિયન્સ લેવલનું આવવું જોઈએ તે ન આવે, એટલે વિઝનની ક્લેરિટી નથી. અને લિમિટેડ છે. એટલે ચોપડીનું જો લિમિટેડ ચોપડીનું કહેવાય. હવે તમે પછી કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કરો જવાબ કેવી રીતે આપે? પછી એમ જ કેમ કે આજ્ઞા પાડો કે બીજું કશું નહીં, બીજું શું કે પછી? પછી હવે અમને ખબર પડી એટલે તમારી જોડે આર્ગ્યુમેન્ટ બધા કરીએ છીએ, કમસે કમ જ્ઞાન તો નીકળે ને કંઈ સમજાય. ના એ તો બરાબર છે, આ તો ખાલી વાત કરું છું. એટલે દરેક વ્યક્તિનું એક લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય જેનાથી બિયોન્ડ એ ના જઈ શકે. બરાબર. પછી તમે એનું આગળનું પૂછો તો પછી એને ગોળ ગોળ જવાબ આપવો પડે છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. એટલે અમે જાણીએ જ, એટલે અમે એને ખોટા ના કહીએ અને એને કહીએ કે લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રમાણે જવાબ આપે છે. સો એઝ પર ઇઝ લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ અ રાઈટ પર્સન. ના, એની કેપેસિટી હોય એ પ્રમાણે જ નીકળે ને, સ્વાભાવિક છે. આજે અમે પણ ઘણી બાબતમાં તમે અમુક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછતા હોય કે જ્યારે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સના સંદર્ભમાં ના હોય તો અમે કહીએ કે ભાઈ આ વસ્તુ અમને ખબર નથી, એ અમારા વિઝનની બહાર છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવે ને? અને કોઈ અમને કે ચોવીસ તીર્થંકરો જ કેમ, તો અમે કહીએ કુદરતી રચના, અને આગળ અમારી પાસે જવાબ ના હોય. તીર્થંકરો 24 કેમ હોય, 23 કેમ નહીં, 25 કેમ નહીં, કુદરતી રચના. there is no any other answer I have it. સમજાય છે ને? તે આન્સર લગા પુરુષો જ કેમ, કુદરતી રચના. આટલો જ અમારી પાસે જવાબ હોય, બીજું કંઈ ના કહીએ. કારણ કે જે વસ્તુ અમારા વિઝનમાં છે એટલું જ કહીએ, જે નથી એ ગપટવાનું નહીં પછી. ગોરગોર ના. ના એવું નહીં કહેવાનું, એટલે સાયન્સની દ્રષ્ટિએ હોય એટલું જ તો કહેવાનું. બસ એટલું જ કહેવાનું. જે વસ્તુ સાયન્સનું નથી હું કહી દઉં ભાઈ આ વસ્તુ કદાચ જવાબ આપું તો બી આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ છે પણ આ સનાતન સત્ય નથી. એક રિલેટિવ વ્યૂ પ્રમાણે મારો આન્સર છે, કારણ કે તમારો પ્રશ્નનો બેઝ જો રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ હોય અને તમે મને એમ કહો કે સિગરેટ પીવી જોઈએ કે ના પીવી જોઈએ, તમારે શું કહેવાનું? આ સાયન્સની વાત છે, આ રિલેટિવ સત્યનું પૂછો. તમારે સોશિયલ ક્વેશ્ચન છે, મારે કેવું પડે કોઈ ના પીવો તો સારું, પીવો આપણા માટે હિતકારી નથી. પણ તેથી હું સાયન્સને બાદ કરીને તમને કહેતો નથી, પણ તમારો ક્વેશ્ચન જે બેઝ ઉપર છે એ બેઝ ઉપર આન્સર આપું છું કે ભાઈ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી ના પીવો તો સારું, પણ વ્યવસ્થિતને આધીન અથવા તો સનાતન સત્ય પ્રમાણે તો તમારા હિસાબ પ્રમાણે તમારે કરવાનું ફરજિયાત છે. પણ તે વખતે તમારે મારે આવું ના કહેવાય, કારણ કે તમારો ક્વેશ્ચન જ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ઉપર છે. ઇટ ઇઝ ઓન બેઝ ઓફ ડુવરશીપ. તો મારે સાયન્સ ના કહેવાય. સમજાય છે શું કહું છું? જ્યારે તમે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટનો ક્વેશ્ચન પૂછો તો મારે સનાતન સત્યનો જવાબ ના અપાય. બરાબર. તમારો બેઝ જ પૂછવાનું શું છે તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ. આજે હું એમ કહું કે ભાઈ મારે હસબન્ડ વાઈફની ઝઘડો થયો છે આ રીતે, તો સ્વામી શું કરવાનું? તો હું કહું જે બન્યું તે વ્યવસ્થિત, તો એ આન્સર ના કહેવાય, કે તમારો ક્વેશ્ચન રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ઉપર છે. વ્યવસ્થિત છે તો મને ખબર છે, અને એ દ્વંદ્વ સ્વભાવનું છે That's it. પરફેક્ટ જવાબ એટલે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ નો ક્વેશ્ચન હોય તો પછી એનો આન્સર રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ઉપર જ હોય ને. બરાબર. પછી વિજ્ઞાનમાં કઈ જ કહી શકીએ આપણે. વિજ્ઞાન ના આવે.
આપણે અહીંયા વિજ્ઞાન સમજીએ છીએ એટલે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળા પ્રશ્ન નથી પૂછતા. સાચી આપણે આપણું પ્રેઝન્ટેશન જુદું છે, આપણું પ્રેઝન્ટેશન સાયન્સ છે, એ લોકોનું પ્રેઝન્ટેશન થિયરી છે. એટલે ત્યાં રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટના પ્રશ્ન હોઈ શકે કે મારે આ વસ્તુ કરવાની કે નહીં કરવાની, કારણ કે બેઝ ઇઝ ઓન ડુઅરશિપ. અહીંયા ડુઅરશિપની વાત નથી, તો એના બીજો પ્રશ્ન પણ ના હોય ને. ત્યાં ડુઅરશિપની વાત છે માટે પ્રશ્ન પણ ડુઅરશિપ ના આવે કે હવે મારે શું કરવાનું, આમ છે તો આમ થયું તો મારે શું કરવાનું. બંનેના દ્રષ્ટિકોણ કેવા છે? જુદા છે. એક થિયરી છે ને એક પ્રેક્ટિકલ. એક પ્રેક્ટિકલ છે, એકમાં તમારે શ્રદ્ધાની વાત છે, એકમાં સિદ્ધાંત છે. પ્રેક્ટિકલ ફંડામેન્ટલ્સ ઉપર હોય. હા, એટલે સિદ્ધાંત હોય ને પેલી શ્રદ્ધા છે, એવું છે. એટલે બંને વસ્તુમાં આ વિજ્ઞાન વસ્તુ પ્રયોગ વગર સિદ્ધ નહીં થાય. એ નોલેજ નથી. યુઝ ઇન યોર પ્રેક્ટિકલ લાઈફ, યુઝ ઇટ ઇઝ અ ઇનર મેટર, નોટ આઉટર મેટર. અમે આજે અહીંયા ટીવીમાં ન્યૂઝ જોતા હોય, આ વોટ્સઅપ જોતા હોય, પણ અમારે સાયન્સનો ઉપયોગ ચાલુ હોય અંદર કે આ ફાઇલ નંબર 1 આ એનો હિસાબ, એનાથી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. ફાઇલ નંબર 1 એ કુદરતી રચના, મને થયું, મેં કર્યું, મારે કરવાનું છે, મારે નથી કરવાનું. આ બધા વ્યૂ પોઈન્ટ ના હોય. આપણો વ્યૂ પોઈન્ટ છૂટવાનો છે. શું છે? આપણો વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રકૃતિને બદલવાનું નથી. એનું નામ ડુઅરશિપ. પ્રકૃતિથી મુક્ત રહેવું એ સાયન્સ છે, ને પ્રકૃતિને બદલવું એ ધર્મ છે. શું છે? એટલે આપણે કયા માર્ગે ચાલવું છે પેલા નક્કી તો હોવું જોઈએ ને આપણું. પછી આ તો વાળગડી પ્રકૃતિને બદલો, પ્રકૃતિને બદલો, પણ ક્યાં બદલી શકીએ છીએ ભાઈ આપણે? પછી ડિવોર્સમાં જતા રહો. સાહેબ, આપણે એક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણે કહીએ છીએ કે જન્મ જીવન અને મૃત્યુ બરાબર એ ગતભાવના હિસાબથી છે. હવે અત્યારે માણસ વોટ્સએપ જોતો હોય તો એ ગતભાવમાં તો વોટ્સએપ હતો નહીં, તો આ કેવી હા, આવો પ્રશ્ન પૂછો તો હું જવાબ આપું ને. ગ્રહમાં વોટ્સએપ નતો, ટીવી નતો, મોબાઈલ નતો, બધું જ કહી દઉં ને. કોને સાહેબ હું જવાબ આપું પણ તમે બધું હામટું પૂછી લો તો ને. આપણે જે કહીએ છીએ કે આ ગત ભાવમાં જે વાઇફ હતી આ વાઇફા સ્વરૂપે હતી ના, તો મળી ને હવે હશે જ. હું જવાબ આપું એટલે હશે જ. આ સ્વરૂપે હતી. આ તો રઘુ આપણે એ ખબર છે કે કોઈ લેડી હોય કોઈ જેન્ટ્સ હોય લગ્ન થાય કુદરતી રચના સમજાય હજુ, પણ વોટ્સએપ જેવું કે મોબાઈલ જેવું હતું જ નહીં. તો આ કેવું? એટલે હવે હું તમને સાયન્સ આ તો તમને ખાલી એક જ એક્ઝામ્પલ એટલું આપું સટીક, એટલે તમને પેલું જરા આમ ફિટ થઈ થોડું કોણું પડે જરા. શું થાય? આપણી જે પ્રશ્નની પકડ હોય ને એમાં એકદમ જોરદાર જવાબ આપું ને હલકું થાય જરા, પછી વેક્યુમ થાય પેલી વાત બીજી પહોંચવા માટે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે આપણે શું વાત વોટ્સઅપ ઉપર તો જુઓ, આમાં શું છે કે વોટ્સઅપ કે મોબાઈલ કે ટીવી એ સબ્જેક્ટ નથી. આને કહેવાય 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોનો ભાવ એ તમને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો ભેગા કરી આપે. 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો, આંખના વિષયો, આંખને ગમતું જોવું ગમે, કાનને સાંભળવું ગમે, એટલે પહેરી પહેરીને ફરે, સંગીત સાંભળ્યા કરે ને એમ કરતા કરતા પછી એક્સિડન્ટ થઈ જાય. પછી આપણે ઇન્ડિયામાં તો મોબાઈલ સાથે ડ્રાઇવિંગ કરતો, ટુ વ્હીલર ઉપર કેવો આમ મોબાઈલ રાખ્યો એને ડ્રાઇવિંગ કરતો એક હાથ. આવા તમને જોવા અનેક મળશે, સો મેની. એટલે આ ઇન્દ્રિયના વિષયો, એક મિનિટ આ પૂરું કરી દો. એટલે આ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો છે એ વિષયો પ્રમાણે કુદરત આપણને સંજોગો ભેગા કરી આપે છે. એટલે કુદરતનું કામ સંજોગ ભેગા કરવાનું. કુદરતનું કામ મોબાઈલ કે ટીવી એ પ્રશ્ન નથી. મોબાઈલ કે ટીવી એ કાળને આધીન વસ્તુ છે, પણ તમારો આંખનો વિષય પૂરો કરવા માટે વ્યૂ કરી આપે, કાનનો વિષય પૂરો કરવા માટે એ સંજોગો ભેગા કરી આપશે, નાકનો વિષય પૂરો કરવા માટે એ પ્રક્રિયા કરશે. ખ્યાલ આવી ગયો? ખાવાનું કે બોલવાના વિષય પ્રમાણે સંજોગ ભેગા કરશે. પછી આ શરીરના સંજોગો માટે મેકઅપ કરવો, સ્પ્રે કરવું, એના માટે સંજોગ ભેગા કરશે. એ ચામડીનો વિષય છે. એટલે હવે અલગ અલગ પ્રકારના જે વિષયો છે એની જે આપણી બિલીફ હતી એ બિલીફને આધારે જે બાંધેલા કર્મો હતા એ કર્મો આપણા પુણ્ય પ્રમાણે કુદરત આપણને ભેગા કરે છે. એટલે આપણે એકવાર સત્સંગમાં કીધું હતું કે એઝ ફાર એઝ આઈ રિમેમ્બર આપણે કહ્યું હતું કે મૂળમાં સુખની એ તો બેઝિક છે. આ બધા જ વસ્તુઓમાં બેઝ તો જ છે. 5 ઇન્દ્રિયોમાં 5 ઇન્દ્રિય વિષયોમાં સુખ. અને એને લઈને પછી એ સુખો તમે જેટલું આરોપણ કર્યું
એ પ્રમાણે આજે કુદરત સંજોગો ભેગા કરે. બરાબર. પણ બેઝિકલી આ છે. એ બધું આખું પેકેજમાં આવી ગયું ને, બધું આખું પેકેજમાં જ આવે ને. આ તો એમને પર્ટિક્યુલર પૂછ્યું એટલે મેં આ પર્ટિક્યુલર કીધું. ના, બરાબર. 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. મૂળ બેઝિક વસ્તુ તો આત્મા સિવાય બહારની વસ્તુમાં સુખ ગોળવા ગયો, ત્યાર પછી વચ્ચે આ સેન્સીસ આવી. શું આવી? Senses. પછી કાનનો વિષયો, આંખનો વિષયો, નાકનો, જીભનો, સ્પર્શનો, આ બધા વિષયો અંદર આવી આવી ગયા. જાય. બરાબર. અને એ વિષયોમાં સુખની અપેક્ષાથી તો બીજ પાડ્યા હતા. બિલકુલ. શેની અપેક્ષાથી? સુખની. આજે મને ટીવી જોવો ગમે છે, સુખની અપેક્ષા છે. સુખની અપેક્ષા, બરાબર. મને મોબાઈલ સાંભળવો ગમે છે, જોવો ગમે છે, એ સુખની અપેક્ષા છે. મને સૂંઘવું ગમે છે, સુખની અપેક્ષા છે. બોલવું ગમે છે, સુખની અપેક્ષા છે. સ્પર્શ કરવો ગમે છે, સુખની અપેક્ષા છે મારી. આ અપેક્ષા લઈને આવ્યો છું એટલે કુદરત મને મારા પુણ્ય પ્રમાણે સંજોગો ભેગા કરે છે. સાહેબ, આપણે આ દ્રષ્ટિએ જોઈએ બેઝિકલી, જે સાયન્સની દ્રષ્ટિએ, તો પછી મૂળમાં તો આત્માને તો છોડી દો, કારણ કે એ તો હતો છે અને રહેશે, right? અને એને ખાલી કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશ જ છે, right? તો અને આ પ્રકૃતિને બાંધનારો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ 5 ઇન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયોના હિસાબેથી જ સુખની શોધમાં બધું આરોપણ કરે છે. અને એને લઈને પછી જન્મ મરણ ચાલ્યા કરે. અને બેઝિકલી તો મેઇન પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જ આવે છે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અને આત્મા સિવાય સુખની અપેક્ષાને કારણે જન્મ મરણ ચાલે છે. હા, અપેક્ષાઓ. અને આ 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાન. આપણા સત્સંગની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? સુખની શોધ. જીવ માત્ર ત્યાંથી તો શરૂઆત થાય છે. આઈ થિંક ધેટ ઇઝ વધારે એટેન્શન આપવા જેવું છે આ બેઝ ઉપર. પણ હું બધે ઠેકાણે બિગિનિંગ ત્યાંથી તો કરું છું સાહેબ. કેમ આમ કરું છું? મારા મોટા ભાગના સત્સંગ જુઓ તો ત્યાંથી શરૂઆત થતી હશે સાહેબ. Even not only that, everybody accept that. જે નવા માણસો હોય ને, ભલે એમણે સત્સંગ સાંભળ્યો નથી, કોઈ ધર્મ કે રિલિજિયસમાં કે સ્પિરિચ્યુઅલ કે રિચ્યુઅલ્સમાં પડ્યા નથી, પણ આ વાત સમજાય છે, બધાને સમજાય છે. પ્રેઝન્ટેશન એવું છે ને પણ અમારું, અને પાછું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે. કેવું છે? આમ જમ્પ મારતા નથી. અને પ્રૂફ સાથે છે ને, પુરાવો. ફંડામેન્ટલ સાથે. એટલે તો હું કહું છું કે હું તમને દરેક વસ્તુનું પ્રિન્સિપલ આપી અને એક્સપ્લેન કરીશ. રેન્ડમ નહીં કે હું કહું ને તમે સ્વીકાર લેવું નહીં. લોજિકલ પ્રૂફ આપીશ. કેવું આપીશ? Logical. જે તમારું બુદ્ધિ પણ એક્સેપ્ટ કરી શકે. થિંકર પીપલને પણ એક્સેપ્ટ કરવાનું બંધ થાય કે નહીં, ધેર ઇઝ સમ લોજિક. ઇટ ઇઝ નોટ અ રેન્ડમ ટોક. Definitely. એટલે બીકોઝ ઓફ, કારણ કે અમારું વિઝન જ ક્લિયર છે, એટલે અમારે એક્સપ્લેનેશનમાં કોઈ તકલીફ જ નથી ને. એના 1000 કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન પૂછો તો અમને વાંધો નથી. બિલકુલ. સાચી વાત. અને એટલા માટે જ અમે આ પહેલું આ બેઝ એટલા માટે કરી નહીં વ્યક્તિ આગળ કે જેના આધારે 90% આર્ગ્યુમેન્ટ એના સમાપ્ત થઈ જાય. એટલા માટે. નહીતર વાદ વિવાદ થયા કરે, એ સિદ્ધાંત સમજતો ના હોય, શું થાય પછી? હું આમ માનું છું, હું આમ માનું છું, આ જ થાય. પણ આપણે પહેલો એક્સપ્લેન કરી દઈએ અને એને કન્વિન્સ કરી દીધું. હવે એના બેઝ ઉપર તમારે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે, મારા જવાબ બેઝ ઉપર જશે, અધરતા નહીં હોય. બરાબર. જે વસ્તુ તમે એક્સપ્લેન કરી છે, કન્વિન્સ કરી છે, એના ઉપર મારા જવાબ હશે. તમારો પ્રશ્ન ભલે ગમે તે હશો, મારા જવાબ બેઝ ઉપર જ હશે. હું ચોખ્ખું તો કહું છું. અને તમે ત્રણ પેલા પ્રિન્સિપલ્સ પ્રૂવ કરો છો ને, પુનર્જન્મ, કર્મનો સિદ્ધાંત અને કર્મનો આત્મા સિદ્ધાંત અને આત્મા. અને આ છે મૂળ તો અને આ જન્મ, ત્રણ જીવન છે. અને મૃત્યુ. બસ ત્રણેય આવી ગયા. કોઝ અને ઇફેક્ટ. અને એ શરૂઆતથી પાછો તમે ગત ભવનું ના ભવનું બેઉ એક્ઝામ્પલ સાથે આપો છો એટલે પેલાને એક્ઝેક્ટ ફિટ થઈ જાય કે ના, આ વાત ખાલી આર્ગ્યુમેન્ટ ના રહે એને કે ભાઈ હું આત્મા છું એની સાબિતી છું, પુનર્જન્મની સાબિતી છું. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન બેઝ. તમે જૈન સમાજમાં આપણે કેવી વાત કરી હતી? બહુ સરસ વાત કરી. ખુશ થઈ ગયા હતા ને બધા બધા? ખુશ થઈ ગયા હતા. આમ કોઈને એવું લાગે કે આ દાદા ભગવાનની વાત છે કે આ કોઈ જુદી વાત છે કે આપણે ધર્મથી વિરુદ્ધ છે, એવી કોઈ વાત હતી કોઈ? ના. બધા આમ ઇન્વોલ્વ થયેલા. સાચી. જેટલા 20-25 જણા હતા, વોટ એવર દે આર, પણ દે આર ટોટલી ઇન્વોલ્વ વિથ અવર સત્સંગ. કારણ કે પછી એ જ આપ જે એક્સપ્લેન કરો છો એ વસ્તુ એ લોકો રોજિંદા વ્યવહારમાં પણ રિયલાઇઝ કરે, દ્રષ્ટિ મળે ને એટલે. સવાલ જ નહીં ને. આ પ્રેક્ટિકલ જ વાત છે ને. હા, દ્રષ્ટિ ખાલી સમજણ નથી, એ લોકો પાસે સાચી દ્રષ્ટિ બસ, નથી, બસ. એ પણ છે તો vision. પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે ને. એ તરત પકડે. એટલે આ વિજ્ઞાન ખાલી વિઝન જ આપે છે. હું એ તો કહું છું, ને આર્ટ ઓફ વિઝન છે, એમ તો કહું છું હું ચોખ્ખું. આર્ટ ઓફ એક્શન છે જ નહીં. કારણ કે લાઈફના દરેક પ્રસંગોમાં આ વિઝનને એ લોકો રિયલાઇઝ કરે ને પછી પકડાઈ જાય છે. ના, આ વાત સાચી છે, વાત સાચી છે. અમે સત્સંગમાં કેટલી વખત કીધું હશે કે અમે જે અત્યારે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ બેઝિક ફંડામેન્ટલ વસ્તુ, જે તમે બધાએ સાંભળી અને કન્વિન્સ કરી છે, એ કદાચ તમને તમારા મગજમાં એકવાર સેટ થઈ ગઈ હશે
તો ગમે ત્યારે ફેરથી નહીં આવો તો એ કામ લાગશે જ. જો એકવાર સેટ થઈ ગઈ હશે તો આજે કદાચ માનો કે મગજમાં જતી રહી પણ એમ લાગ્યું કે ના બરાબર છે કે નહીં, આપણને સમજાય ખરી પણ હજુ બરાબર કદાચ ઘણી બધી વસ્તુ કાચી લાગે છે, પણ જ્યારે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જશે પછી એને ખ્યાલ આવશે કે વાત તો સાચી છે કે આ મન આપણા કંટ્રોલમાં નથી, વાણી આપણા કંટ્રોલમાં નથી, ક્રિયા આપણા કંટ્રોલમાં નથી, એટલું તો આપણને સમજાય છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પછી સામેવાળા આપણા મનોવચન કાયા આપણા કંટ્રોલમાં ના હોય તો સામેવાળા મનોવચન કાયા પણ એના કંટ્રોલમાં ના હોય. એટલે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જીવે ને ત્યારે પછી આ વિજ્ઞાન એને હાજર થઈ જાય. જો માણસ થિંકર હોય તો આ જ વિજ્ઞાન એને ટેલી થાય. આપણે જે કહીએ છીએ ને કદાચ એ વખતે એને સાંભળ્યું હોય ધ્યાનથી અને ટેલી ના થયું હોય તો પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એને ટેલી થાય. એટલે એમને લાગે કે નહીં હવે આ વિજ્ઞાન મને એક્ઝેક્ટ ફોર્મમાં આજે પ્રેક્ટિકલ સમજાયું, પેલું થિયોરિટિકલ સમજાયું હતું તે વખતે કન્ફ્યુઝન હતું, તો પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ક્લિયર થઈ ગયું કે ના આ વાત બરાબર છે. આજે આપણે કોઈને કે ભાઈ તો હું પુનર્જન્મને માનતો નથી, કર્મના સિદ્ધાંતને માનતો નથી એવું કહે બધા, પણ જ્યારે આપણે કોઝ અને ઇફેક્ટ સમજાવીએ અને એક્ઝામ્પલ આપીએ કે ભાઈ ઇફેક્ટમાં મહેનત હોય કે કોઝમાં મહેનત હોય, તે બધા કે કોઝમાં મહેનત હોય, ઇફેક્ટ તૈયાર રહે. તો પછી હું પૂછું કે આ જન્મતાની સાથે માતા પિતા ભાઈ બહેન ઘર ધર્મ મળે છે શું છે? કોઝ છે કે ઇફેક્ટ? કારણ કે હવે મહેનત નથી તો કે ના મહેનત નથી માટે ઇફેક્ટ કહેવાય. તો ઇફેક્ટ કોઝ વગર તો હોય નહીં, એટલે એને પુનર્જન્મ સ્વીકારવો પડે. એટલે લોજિકલી એ એક્સેપ્ટ કરે કે ના નાઉ યુ આર રાઈટ. સમજાય છે ને? ત્યારે બિગિનિંગની જ વાત કરતા હોઈએ તો પછી આગળની જ વાત થાય ને. પછી હું કોઈ જીવનના પ્રસંગ કહું તો એમ કે ભાઈ આ ભાવમાં પુરુષાર્થ કર્યો હશે, પણ જયારે બિગિનિંગની વાત કરું તો પછી એટલે એને પછી કન્વિન્સ કરવું પડે કે ના ના વાત બરાબર છે. એક્ઝામ પહેલા હોય તો રિઝલ્ટ આવે, પછી હું આગલું સ્ટેપ લઉં છું. પછી જન્મ પછી જીવન અને મૃત્યુની વાત કરું છું. ત્યારે પછી કહું છું કે મન વચન કાયા આપણા કંટ્રોલમાં કઈ રીતે નથી, અને પછી મૃત્યુની વાત કરું છું કે મૃત્યુ પણ આપણા હાથમાં નથી. અને માટે જન્મ જીવન અને મૃત્યુ એ ટોટલી પરિણામ છે, એ કુદરતી રચના છે. અને પુરુષાર્થ આખો એ ભાવ સત્તા છે, એ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો પ્રશ્ન છે, એ મન વચન કાયાનો પ્રશ્ન નથી. એટલે બધી જ વસ્તુ આપણે પ્રિન્સિપલી એક્સપ્લેન કરીએ છીએ. હવે બધાને કે કેટલાકને ના સમજાય એવું બની શકે, એમાં કઈ હું કઈ કાચો છું એવું સાબિત નથી થતું. આઈ વિલ ટ્રાય માય લેવલ બેસ્ટ, પણ યોર લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ ટુ લો. ઓફકોર્સ યુ કેનોટ કન્વિન્સ. આઈ એગ્રી વિથ યુ. આજે રામકૃષ્ણ મહાવીર કે દાદા ભગવાન બધા સમજ કેમ ના શક્યા? They are powerful. પણ ના બીકોઝ તમારું લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નથી ને, ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય અને ડેવલપમેન્ટ ના હોય. પાછું ઇન્ટરેસ્ટ એક સબ્જેક્ટ છે પણ ડેવલપમેન્ટ નો વસ્તુ કે તમને વસ્તુની ગેર જ ના બેસે, કારણ કે તમારું લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું નથી. હાલાકી આપણી ભાષા એકદમ સિમ્પલ છે, ભાષા એવી ટિપિકલ નથી કે તમને ના સમજાય, પણ તમારું લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બહુ જ લો હોય ને તો તમને સાયન્સ શબ્દ કેચઅપ ના થાય. દાદા ભગવાને સાહેબ કેટલી વખત સાયન્સ શબ્દો વાપરે તમે જુઓ, આપતવાણીમાં જુઓ, આપણા આપતા સૂત્રોમાં જુઓ, કવિરાજના પદોમાં જુઓ, બધે સાયન્સ જ છે. છતાં લોકો સાયન્સ ના સમજી ગયા. તમને ખ્યાલ આવે છે કે સાયન્ટિસ્ટ પોતે સાયન્સ કહેવા ગયા છતાં લોકો સાયન્સ ના સમજી ગયા? વિચાર તો કરો. આમાં કહેનારની કેપેસિટીનો ક્યાં પ્રશ્ન આવે છે સાહેબ? આવે છે ના બિલકુલ. તો પછી દાદાના આપતો પિતા છે, દાદાને જે લોકો ટ્રેન કર્યા આખે એ લોકોને ખબર પડી છે ને દાદા શું કહેવા માંગે છે, બરાબર? વિજ્ઞાનની વાત કરે છે, પડી હોત તો આવું થાય સાહેબ. એમને પણ કઈ ખબર ના પડી ને બધું ડેવલપ મેં શું કીધું કે બે પ્રકારની કેટેગરી હોય, કે એક તો પુણ્યથી બનેલા હોય અને બીજા પુણ્ય પ્લસ ક્વોલિટીથી બનેલા હોય. એટલે પુણ્ય પ્લસ ક્વોલિટી વાળા સમજી શકે, માત્ર પુણ્યથી પોસ્ટ મળી હોય તો સમજી ના શકે. પોસ્ટ મળી જાય, જેમ બે સાધુ હોય, એક સાધુ ગ્રેટ હોય અને એક સાધુ સામાન્ય હોય, બંનેની પોસ્ટ તો એક જ છે, સમજી ગયા પણ ડેવલપ થયેલો છે. ડેવલપમેન્ટ એટલે પોસ્ટ તો એક જ છે, પોસ્ટ ઇઝ ધ સેમ, બટ ધેટ્સ ઇટ. ના એ સાહેબ તમે હું કહું કે હું દાદા આજે ચરણ વિધિમાં 365 દિવસ બધા બોલતા નથી સાહેબ, તે મન વચન કાયા પર છે ને પરાધીન છે. મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી, એક હું કહું છું કઈ એમને જ કીધેલું છે, બોલે પણ છે પાછા, અને બધા રોજ બોલે છે, પણ નથી સમજાતું. તમે વિચાર તો કરો. એમાં મારે કઈ નવી વાત કરવાની હોય તો બરાબર, હું તો એ જ વાતને એક્ઝેક્ટ ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરું છું. હું કે મારી કઈ દુનિયામાં કે નવી વાત કરું છું હું કહેતો જ નથી. હું તો કહું છું આ દુનિયાનું સનાતન સત્ય એક જ છે.
રામકૃષ્ણ મહાવીર વખતે હતું, આજે એ છે ને ભવિષ્યમાં એ જ રહેવાનું છે. ખાલી મારું પ્રેઝન્ટેશન મૌલિક છે, બટ ધ સાયન્સ ઇઝ ધ સેમ. આ હું વારંવાર મેં કીધેલું છે. આ સાયન્સનું ક્રિએટર પણ નથી અને ઓનર પણ નથી. આઈ જસ્ટ પ્રેઝન્ટ ધ સાયન્સ થ્રુ માય એક્સપિરિયન્સ. સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો, બધું કીધેલું જ છે સાહેબ. આમાં હું નવું ક્યાં કહું છું? એટલે કોઈ દાદા ભગવાને સાયન્સ નથી આપ્યું એ તો પ્રશ્ન આવતો જ નથી, પણ લોકોને રસ ના હતો એટલે પછી ઊંડાણ ના નીકળ્યું. પછી કારણ કે રસ જ ના હોય તો તમે પૂછો જ નહીં તો કેવી રીતે નીકળે? આ તમે મને સાયન્સ ની વાત ના પૂછો અને તમે સોશિયલ ક્વેશ્ચન કરો તો શું થાય? હું કઈ સાયન્સ કહું પછી મને જવાબ કયા આવે? તમે ના પૂછ્યું દાદા? મને ક્યારે એવું સમજાયું નથી કે ના દાદા કે નથી સમજાતું એમ. એમને પ્રશ્ન ઊભો થાય તો જ પૂછે. મને એ જે બોલતા હતા એ બધું પહેલેથી મેં તો દાદા નતા મને આપતોણીમાંથી તારે મને સમજાઈ ગયેલી આખી. પહેલા નંબરની આપતોણી દાદા મળ્યા પહેલા મને વાંચી હતી. એકી બેઠકે મેં વાંચી હતી ને તે વખતે મને સમજાઈ ગયેલી. ખાલી 2 શબ્દો જ નવા લાગ્યા હતા કે એક તો વ્યવસ્થિત શક્તિ અને બીજું વિજ્ઞાન. બાકી બધી વાત મને સમજાઈ ગયેલી પહેલા જ દિવસે મળ્યા પહેલા કહું છું. હવે પહેલી આપતવાણી એટલે ફંડામેન્ટલ કહેવાય. શું કહેવાય? એ જ મને મળ્યા પહેલા સમજાઈ ગયેલી. હવે હું શું પૂછું બીજું? બધું સરસ. પણ આજે એટલે મને કોઈક વસ્તુ મેં એવું લાગે કે હું પૂછું તો મને લાગે ને એ જે કહેતા હતા એ બધું જ મને સાયન્સના ફોર્મમાં સમજાતું, થિયરીના ફોર્મમાં નહીં. ડેવલપમેન્ટ. ઇવન તો દાદા રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી કહેતા હતા તોય મને ખબર હતી કે આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ છે, આ સનાતન સત્ય નથી. મને તરત અંદર ભેદ પડી જતો હતો વિઝનમાં કે આ વ્યવહાર સત્યનું વાક્ય છે, આ સનાતન સત્ય નથી. એટલે મને રસ હતો સનાતન સત્યમાં. સામાન્ય લોકોને કેવું થયું છે વ્યવહાર સત્ય અને સનાતન સત્ય ભેગું થઈ ગયું. એટલે આ જવાબ આપવામાં પેલા સમજવામાં તકલીફ પડી અને પછી આન્સરમાં તકલીફ પડી ગઈ કારણ કે બે ભેગું કરી નાખ્યું. વ્યવહાર સત્ય અને સનાતન સત્ય સમજી ના શક્યા, જે બિલકુલ જુદું છે. જુદું છે. એટલે આ અથડામણ ટાળો, ભોગવે તેની ભૂલ, બન્યું તેના, આ બધું વ્યવહાર સત્ય છે. વ્યવહાર સત્ય કહેવાય. પણ ના સમજાય ને પણ લોકોને. પણ હવે તમે કીધું કે દાદાની હાજરીમાં 60,000 મહાત્માઓએ જ્ઞાન લીધું. યા સ્ટેટિસ્ટિકલ ફિગર છે. એમાં 90% આપણે કીધું Plus, કે આવ્યા plus. જ નથી. 90% પ્લસ. હા. એટલે 9 છંગે 54 55,000 રફલી એમાંથી તો નીકળી ગયા. એકવાર જ્ઞાન લઈ ગયા, ધેટ્સ ઇટ. એટલે બાકીના રહ્યા 5,000 4-5,000 જે હોય તે. બસ એટલા ટોટલ નતા આવતા. હા, એટલે પણ ઓવરઓલ એટલા હશે એવું માન લઈએ આપણે. 4-5,000 મહાત્માઓ ટકી રહ્યા કારણ કે ડેવલપમેન્ટ લઈને આવ્યા છે. એમને ખબર છે કે આ જે છે ને એ વાતને સમજી શકે છે. એ લોકો ડેવલપમેન્ટ લઈને આવ્યા હતા એવું પ્રૂવ નથી થતું. ઓકે. એ લોકો પાસે એવા સંજોગો લઈને આવ્યા હતા કે જ્ઞાનની પાસે નજીક રહી શકે. ડેવલપમેન્ટ વાળા તો એને વિજ્ઞાનમાં જ રસ હોય. આવું કે જવું તે ઉદય કર્મ છે, કોઈનો પણ ના આવું તે ઉદય કર્મ છે. પણ વિજ્ઞાન સમજેલું હોય એની વાત જ જુદી હોય. એ વર્ષમાં 2 વખત આવતો હોય તેની વિઝનમાં તો સાયન્સ જ હોય અને રોજ આવતો હોય તો સાયન્સ ના હોય. એ બરાબર છે. ડેવલપ નથી પણ પુણ્યશાળી ખરા. પણ કમસે કમ એ લોકો પાછા આવ્યા છે. ઇટ મીન્સ એ લોકો કંઈક થોડી ઘણી વધતે ઉનસે જાણે પુણ્યશાળી કહેવાય કે એ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનના ટચમાં રહી શક્યા એટલી પુણ્ય લઈને આવ્યા હતા. પેલાની પુણ્ય ખાલી મળીને જ્ઞાન લેવા પૂરતી જ હતી. હા, એ બરાબર. આગલો પછી એને સ્કોપ જ ના મળ્યો. કોઈએ કીધું હોય કે બે જણ જ્ઞાન સમજણ પડે કે ના પડે, પછી બેહી ગયો, પછી ભેટી ક્યારે આવતો હોય નથી અને એને ઇન્ટરેસ્ટ પણ નતો. અને આ લોકો ટકી રહ્યા કારણ કે એ લોકોને એવું પુણ્ય લઈને આવ્યા હતા કે ભાઈ બીજે કોઈ જગ્યાએ જવા કરતા આ વાત સારી છે અને સાચી છે અને આપણને અનુકૂળતા છે. એટલે મેક્સિમમ લોકોએ લાભ લીધો હોય તો બરોડા વાળા કારણ કે લોકલ. એ છે. પછી બોમ્બે આવે, પછી અમદાવાદ આવે, આ 3 જગ્યાએ વધારે. જે મહાત્માઓ આવીને થોડી વિજ્ઞાનની વાતો કરતા હોય કે સમજતા હોય એ લોકોનું ડેવલપમેન્ટ આમાં ગણી શકાય કે કમસે કમ ઘરમાં કંઈક લેવલે સમજી શક્યા સાહેબ. હું તો તમને કહું છું તમે આપતવાણીઓનું એનાલિસિસ કરો ક્વેશ્ચનનું, તમને ખ્યાલ આવી જશે. હું તમને પુરાવો આપું છું પછી ક્યાં વાંચશે સાહેબ? કે તમે આપતવાણી વાંચો તો એમાં તમે પૂછજો કે સાયન્સના સબ્જેક્ટ ઉપર કેટલા પ્રશ્ન પૂછાયા છે અને વ્યવહાર શબ્દ ઉપર તો 99% કહેવાય કે મોર દેન 95% તો પ્લસ વ્યવહારના જ પ્રશ્ન. જેમાં સાયન્સ ખુલ્લું થાય એવા પ્રશ્નો પૂછાયા નથી. એટલે એના આધારે તમને ખ્યાલ આવજો કે લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે એમને મળ્યા એનું શું હતું. ત્યારે તો આ કવિએ લખ્યું પડ્યું
સમજી શકે વિજ્ઞાન તેવા લોક પર્યા કામ. અને ત્યારે 87 દાદા ભગવાનને કેવું પડ્યું કે અમારી વાળની ટોચ જેટલું સાયન્સ બહાર પડ્યું નહીં. હવે કેમ કરવું પડ્યું? નહીં તો એમ ના કહેવાય હવે બધું આપી દીધું છે, એમ ના કહેવું પડશે કે તમે વિચાર કરો. હી ઇઝ અ ટોટલી પ્રેક્ટિકલ પર્સન કે મારે જે સાયન્સ એક્સપ્લેન કરવું હતું એ હું કરી ના શક્યો બીકોઝ ઓફ સર્કમસ્ટાન્સીસ. હા, સંજોગ. આઈ હેવ ઇટ પણ વોટ કેન આઈ ડુ વિધાઉટ સર્કમસ્ટાન્સીસ? નિમિત્ત ના બને. ધેટ્સ આ ભૂખ્યા હોય તો પીરસવાની વાત છે. એટલા માટે આજે તમે મને પૂછો છો સાયન્સની વાત તો હું જવાબ આપું છું, પણ તમને વ્યવહારના પ્રશ્ન પૂછું તો હું શું કરું પછી? ના, એ તો છૂટકો જ નથી. પછી હું શું જવાબ આપું તમને? જે હોય તે બોલો. આ તો મારી ભાષામાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ હેમરિંગ જ સાયન્સ ઉપર છે. ખ્યાલ આવ્યો? બેઝ જ આખું સાયન્સ ઉપર રજૂઆત કરું છું. એ કુદરતી એવું લઈને આવ્યો છું કે જેના કારણે પ્રેઝન્ટ જ સાયન્સ થાય છે. એટલે તમને પછી સાયન્સમાં જ રસ પડે છે પછી. એટલે પછી સોશિયલમાં તમે ઓટોમેટિક જતા જ નથી. એટલે બેઝ પકડાઈ ગયો ને કુદરતી રચના અને હિસાબથી છે. ને આપણે જ્ઞાન ને દર્શનની વ્યાખ્યા કેટલી સિમ્પલ કરી નાખી. હું કોણ છું તે જ્ઞાન છે અને આ જગત કયા આધારે ચાલે છે દર્શન છે. કેટલી સિમ્પલ વ્યાખ્યા. આનાથી સહજ સરળ ને સુગમ શું હોય શકે એમ કહો મને? પણ એની એ જ વ્યાખ્યા ઉપર હું નિબંધ કેવી રીતે લખી શકું છું? એવા બીજા હોય ગોર ગોર વાત કરતા હોય તો નિબંધ લખાય ને, બરાબર? નિબંધ લખવો કેવી રીતે? આપણે એસે કાઢવા તો 2 વાક્ય હું શું કરું? એક લીટી તો ભરી જાય. એટલે આ તો કેટલા બધા લાખો માણસોની કરોડો માણસોની કંઈક પુણ્ય હશે ત્યાં વિજ્ઞાન વ્યક્ત થયું છે. અને ભવિષ્યમાં ઇન ફ્યુચર આ જ વિજ્ઞાન કરોડો માણસ તમે જોજો આ જ વિજ્ઞાનના હેલ્પ દ્વારા ઘણા બધા રિસર્ચ કરીને આગળ વધશે. કારણ કે બેઝ મળ્યો. શું મળ્યો? બેઝ અને શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. એટલે તો સાયન્સ હંમેશા શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ જ હોય. સાયન્સ થિયરી કે એસે હોય જ નહીં. શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ હોય તો જ સાયન્સ કહેવાય, નહીં તો એસે હોય તો સાયન્સ કેમનું કહેવાય? પેલા એમાંથી જવાબ ખોળવો પડે કે એમાં જવાબ ક્યાં છે મારો? એવું આજે કોઈને આપણે સાદો પ્રશ્ન પૂછીએ કે પ્રારબ્ધને પુરુષાર્થની વ્યાખ્યા આપો તો કોઈ આપી શકે છે? નથી આપી શકતા. આપણે ખબર છે એમાં સાયન્ટિફિક વિઝન નથી. લાંબી ગોળ વાત કરે કારણ કે એને ખબર નથી. વાંચી એટલે હીરો ક્યાં છે ખબર જ ના. ચીકલા રેતી માટોડું બધું ભેગું કરે પણ હીરો મળે નહીં. એટલે હું કંઈક વાત કરતો હોઉં કે દુનિયાના કોઈ પણ સાધુ સંત સંન્યાસી પાસે આ ડેફિનેશન નથી ત્યારે હું એ લોકોની ટીકા નથી કરતો, પણ એવું કહું છું કે એ લોકો પાસે સાયન્ટિફિક વિઝન ન હોવાથી એ લોકો પાસે એક્સપ્લેનેશન નથી. એ લોકો પાસે થિયરી છે. શું છે? થિયરી છે. આ કર્મના સિદ્ધાંત ઉપર આખી પુસ્તક લખી ના પણ કર્મ અને કર્મ ફળની ડેફિનેશન ના આપી શકે. એવું છે. એટલે સાયન્સ જુદી વસ્તુ છે અને થિયરી જુદી વસ્તુ છે. આખું જગત થિયરીથી ચાલે છે અને સાયન્સથી સમાપ્ત થઈ જાય છે. પેલા કવિરાજે લખ્યું ને કે પ્રયોગે કરતા પદનું ભાન પ્રયોગી સ્વરૂપે વિજ્ઞાન. આમાં તો આખું વિજ્ઞાન કહી દીધું છે. એ વાક્યને જો ગાવે તમારા જેવા કોઈ જ્ઞાની પુરુષ સમજાવે તો એની યથાર્થતા સમજાય. બાકી તો ગાવા ખાતર ગાતા હોય બધા. સમજની ઊંડી સ્વયંભૂ યા તો સર્વજ્ઞ વિના સર્વજ્ઞની કૃપા. વિનાશ સર્વજ્ઞની કૃપા. કેવી? પણ આ જે બરો હતા ના પણ સમજાય તો બધાના આપણે હાલેમાં કંઈ પણ કર્યું છે આપણે સેન્ટર ને સર્કલ જે સમજી જાય ને બહુ ઈઝી છે. ભાઈ આપણે એક્સપ્લેનેશન તો એટલું બધું સિમ્પલ આપેલું છે એમાંથી હવે લોકો કેટલું સમજી શકે છે એ તો લોકોને આપણે એટલું બધું સિમ્પ્લિફાય કરી નાખ્યું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને સામાન્ય બુદ્ધિ હોય કે સૂઝવાળો હોય તો પણ એ સમજી શકે. એમાં કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના શાસ્ત્ર જ્ઞાનની કે ક્રિયાકાંડની જરૂર નથી. પણ એ તો પછી એના ઉપર છે. સિમ્પલ કોઈ સમજાવ્યું પણ નથી અત્યાર સુધી. પણ એ વિઝન ઉપર આધાર છે ને સાહેબ. આટલું આ જગતની આખા જગતનો સાર કાઢીને તમને 2 વાક્યમાં આપો એ કેટલું બ્રોડ વિઝન ત્યાં નીકળી શકે. આમાં ચોપડી વાંચવાનો પ્રશ્ન ના આવે. ખ્યાલ આવ્યો? ચોપડી વાંચીને સાર ના નીકળે. સમજાય છે? એ તમારી પાસે દ્રષ્ટિ જોઈએ, પ્રેક્ટિકાલિટી જોઈએ તો તમે સાર કાઢી શકો. બરાબર છે. એટલે આ સાર કાઢવા માટે તમારું વિઝન બ્રોડ જોઈએ ત્યારે તમે એને સાર કાઢી શકશો. આજે આ જગત શૂન્ય છે અને આત્મા પૂર્ણ છે અથવા તો શૂન્યને એક કેવો સાર કાઢ્યો છે. અને સાર આપણે જ્યારે પ્રેઝન્ટ કરીએ ત્યારે લોકો કન્વિન્સ કરે છે કે ના વાત બરાબર છે. એને સાર કહેવાય. સાર એટલે આપણે રેન્ડમ સ્ટેટમેન્ટ નથી કરવાનું. ઇટ્સ રિક્વાયર્ડ ધ લોજિક, ઇટ્સ રિક્વાયર્ડ
ડેફિનેશન એને ઇક્વલન્ટ એઝ અ એક્ઝામ્પલ ટુ એવું એક્ઝામ્પલ એ જોઈએ તારે માણસ કન્વિન્સ થાય છે. આજે ગમે તે વસ્તુ આપણે લખીએ છીએ ચોપડા ઉપર કે આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરીએ છીએ તો એ બધી વસ્તુ પ્રૂવ થાય છે. અને આજે લોકોના પ્રશ્નો ધીમે ધીમે ઘટવા માંડ્યા. શું થઈ ગયા? ખ્યાલ આવી ગયો ને? એટલે ઇટ ઇઝ ગુડ. સાયન્સ જેમ જેમ સમજાશે તમારા પ્રશ્નો સમજી જશે અને કદાચ પ્રશ્નો ઊભા થશે તો એ પ્રગતિ માટે જે બાધક હશે એટલા પ્રશ્નો હશે. હવે બેઝ માટેના પ્રશ્નો નહીં હોય, આગળ વધવાના પ્રશ્નો હશે. આપણા જીવનમાં કઈ રીતે આપણું આ સાયન્સ પ્રેક્ટિકલ થાય એના કો રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હશે. એટલે આવું એટલે અને જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન પણ આ જ ઈચ્છતા હતા કે લોકો આવી વાતો કરે. બરાબર છે. કારણ કે સાયન્ટિસ્ટ હતા, એમને પેલી સોશિયલ ટોક નથી પસંદ, પણ શું કરે એ જ પ્રશ્ન હતા. એ પ્રશ્ન કે દાદા બહુ મહેનત કરું છું દાદા, પણ કે છે મને કહે છે કે મારા આ સામેવાળો મને નિર્દોષ દેખાતો જ નથી સાહેબ, બહુ પ્રતિક્રમણ કરું છું તોય મને દોષિત દેખાય છે. કે દાદા કે એક કામ કર, હવે 1 કલાક તું દાદા ભગવાનના અસલી દેખાડો બોલજે. તો શું કહે બીજું શું કહે એને? હવે આવું દાદા ભગવાન બોલી ગયા. હવે આ છપાઈ ગયું ચોપડીમાં. એટલે દાદા ભગવાન શું કે દાદા ભગવાને કીધું કે પિતાને આ નિર્દોષ ના દેખાય તો 1 કલાક કીર્તન ભક્તિ બોલવી. આવી ગયું છાપમાં, પતી ગયું. બધા એ જ પ્રમાણે જવાબ આપે છે બધા. એટલે ભાઈ કઈ વ્યક્તિએ પૂછેલું અને લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શું હતું ને કયા આધારે જવાબ આપ્યો, આમાં કઈ સમજણ તમને પડે છે? કે ચોખ્ખું આ લખેલું રિપીટ જ કરો છો? તારે કઈ આપણે જાણવું જોઈએ કે આ એની કેપેસિટી નથી માટે આપ્યું છે. એટલું તમારામાં સેન્સ હોવી જોઈએ, એટલું વિઝન તમારું હોવું જોઈએ. તારે તમને ખ્યાલ આવે કે ધ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ નોટ રોંગ, બટ એ સબ્જેક્ટ ટુ પર્સન છે, નોટ સબ્જેક્ટ ટુ સાયન્સ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કઈ પણ વસ્તુ આપણે કરવાની કીધી છે તો ધેર ઇઝ સમ રીઝન. એ આપણે રીઝન જાણવું જોઈએ અને એ બધું સાયન્સ શું છે તે પણ જાણવું જોઈએ. એટલે આપણને વ્યવહાર સત્ય અને સનાતન સત્ય બે ખબર પડે, પછી આપણે ખ્યાલ આવે કે આપણે કયા માર્ગે જવું છે. બધું જ વિજ્ઞાનમાં તમને બધું જ સમજાય. વ્યવહાર સત્ય કે અમે ભૂલી ના ગયા હોય. અમે અત્યારે કોઈ કે ભાઈ આ સસાધન સમજાવો તો અમે બધા ભૂલી જઈએ 2 કલાકમાં. એટલા સુંદર સમજાય એટલે લોકો ખુશ થઈ જાય, પણ પછી આખી ટ્રેક બદલી જાય. પછી ટ્રેક બદલી જાય પછી તો પછી આખું રિલેટિવ સત્ય ઉપર આવી જાય, આખી વાત ડુઅરશીપ ઉપર આવી જાય પછી તો. એટલે ઘણા બધા મને કહે છે કે દાદા તમે સ્વામીજી આવું બોલો. મેં કીધું ભાઈ પછી ટ્રેક બદલાઈ જશે અને પછી લોકોને પછી આવવામાં રસ પડશે. પછી હવે મારે શું કરવાનું એમ જ પૂછશે પછી બધા. મારો મિશન એવું છે કે ટ્રેક મારે ના બદલાય તો સારું, મારે નથી બદલવી. દુનિયા એક્સેપ્ટ કરે કે ના કરે, મારે સાયન્સ સિવાય કશું નથી બોલવું. આ મારો ભાવ છે અને મારો આશય છે. સમજાય છે ને? મને યાદ છે દાદાની પેઢી જ આપતો એવું લખ્યું હતું કે તમને કોઈ જો એવી વ્યક્તિ મળી જાય કે તમારો પાટો બદલી કાઢે, રેલવેની ટ્રેક હોય ને તો તમારે જવું હોય નોર્થમાં અને સાઉથમાં લઈ જાય. હમણાં મને લાગે જાન્યુઆરીમાં કે પેલા એક ટ્રેન મધ્યપ્રદેશ પહોંચી ગઈ હતી, જવાનું હતું કંઈક નોર્થ બાજુ, કંઈક ટ્રેક બદલાઈ ગઈ હતી તો દે હેવ બીન એન્ટર્ડ ટુ મધ્યપ્રદેશ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગોઈંગ ટુવર્ડ નોર્થ. એટલે આ ફાઇન એ ટ્રેકનું સમજાયા. આજે તમે કહો તમારી સાયન્સની ટ્રેક છે, પછી બદલાઈ જાય. જો વ્યવહારના પ્રશ્નો પૂછે તો ટ્રેક બદલાઈ જાય પછી ટર્ફ થઈ જાય. તો પછી પોઈન્ટમેન એટલે who change your direction. હવે Yeah. એવો જો પોઈન્ટમેન મળી ગયો જે અજ્ઞાનતામાં હોય તો તમે 2 ડગલા જ્ઞાનમાં ચડ્યા હોય તો પેલી બાજુ અજ્ઞાનતા. એટલે એ તમને ડાયવર્ટ કરી નાખે. ડાયવર્ટ કરી નાખે. તમારો જે પાથ છે એને ડાયવર્ટ કરી નાખે. ડાયવર્ટ કરે. કોઈ જ્ઞાની હોય તો તમને સાચા માર્ગે લાગે પાડે પાછા કે આ તમે ખોટા માર્ગે. કળિયુગમાં એવા મળે નહીં જલ્દી. પુણ્યશાળી ના હોય ને ના હોય. તારે જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના પગલા થયા ત્યાં, દાદા ભગવાનના પગલા થયા ત્યાં, પરમહંસ આત્મન નાચે થઈ છે, પરમહંસ આત્મન નાચે થઈ છે,
પ્રગટ્યા છે નરયાને નારના. આત્મદીપ પ્રગટ્યા છે નર અને નારના. વિના દીપ માળાએ દિવાળી થઈ છે. વિના દીપમાળાએ દિવાળી થઈ છે. દાદા ભગવાનના પગલા થયા ત્યાં. દાદા ભગવાનના પગલા થયા ત્યાં. આવ્યો અલખનો એકલ યાત્રી. આવ્યો અલખનો એકલ યાત્રી. પરિમલ પ્રસારે પ્રગટ પુરુષાર્થી. પરિમલ પ્રસારે પ્રગટ પુરુષાર્થી. ગુણ ગણતા તારા સાંભળે છે રાત્રિ. ગુણ ગણતા તારા સાંભળે છે રાત્રિ. જગત બિંદુ ઝાકળનું સ્વપ્ન છે કે ભ્રાંતિ. જગત બિંદુ ઝાકળનું સ્વપ્ન છે કે ભ્રાંતિ. સત્સંગની આ ઘડી બે ઘડીમાં. સત્સંગની આ ઘડી બે ઘડીમાં. કોટી કોટી સ્વર્ગની સફર થઈ ગઈ છે. કોટી કોટી સ્વર્ગની સફર થઈ ગઈ છે. દાદા ભગવાનના પગલા થયા ત્યાં. દાદા ભગવાનના પગલા થયા ત્યાં. આત્મ જ્ઞાનના અમી છંટકાર્યા. આત્મ જ્ઞાનના અમી છંટકાર્યા. જડને ચેતનના તેજમાં જબોડ્યા. જડને ચેતનના તેજમાં જબોળ્યા. ભાવનાયનંતીના ઝરણા વહાવ્યા. ભાવના અનંતીના ઝરણા વહાવ્યા. મુક્ત સૃષ્ટિના સૌ રાહી સજાવ્યા. મુક્ત સૃષ્ટિના સૌ રાહી સજાવ્યા. કાયા ને માયા બેઉ પડ છાયા. કાયા ને માયા બેઉ પડ છાયા. સૃષ્ટિ ભરમની ખુલ્લી થઈ ગઈ છે. સૃષ્ટિ ભરમની ખુલ્લી થઈ ગઈ છે. દાદા ભગવાનના પગલા થયા ત્યાં. દાદા ભગવાનના પગલા થયા ત્યાં. અંકાશ ભેદી ગોખ બનાવ્યા. અવકાશ ભેદીએ
ગોખ બનાવ્યા. અનુપમ ઓજસના સો ભાનુ જગાવ્યા. અનુપમ ઓજસના સો ભાનુ જગાવ્યા. કિરણો આજીને અંતર આભને નિહાળ્યા. કિરણો આજીને અંતર આભને નિહાળ્યા. અવિચલ વ્યવસ્થિત નિરાલંબ આણ્યા. અવિચલ વ્યવસ્થિત નિરાલંબ આણ્યા. નિરાગી ઈચ્છકની નિરીક્ષક આસામાં. નિરાગી ઈચ્છકની નિરીક્ષક આસામાં. શુદ્ધાત્મા જેવીની ખુમારી મળી છે. શુદ્ધાત્મા જેની કુમારી મળી છે. દાદા ભગવાનના પગલા થયા ત્યાં. 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 જય સચિદાનંદ. શું પૂછવું છે એમાં? ત્રીજા પેરેગ્રાફ થી ચાલુ કરો. ટાઈમ ઓછો છે એટલે મેં શોર્ટ 3 થી ચાલુ કરી. ત્રીજા પેરેગ્રાફ થી. તમે આખું નથી ગાયું. આખું ગયું છે ખાલી આ તો ડિટેલમાં જાણવા ત્યાંથી માટે. સમજાવો ત્રીજા ત્રીજા પેરેગ્રાફ. પેરેગ્રાફ. આત્મ જ્ઞાનના અમીછંદ કાર્ય. આત્મ જ્ઞાન એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું તેના અમીછંદ કાર્ય. એટલે આપણને એ પદમાં જાગૃત કર્યા અને જળને ચેતનના તેજમાં ઝઘોડ્યા. આ જળ છે ને આ તેજન છે ને આ તેજ. તેજ એટલે પ્રકાશ. તેજમાં ઝઘોડ્યા. આપણને એવી દ્રષ્ટિ આપી કે આને જળ કહેવાય ને અને ચેતન કહેવાય. ભાવના અનંતીના ઝરણા વહાવ્યા. ભાવના અનંતીના. અત્યાર સુધી ભાવના હતી આપણી બધી અંતવાળી હતી. કેવી હતી? અંતવાળી. હવે અનંતની. અનંત એટલે જન્મ મરણથી મુક્ત. ભાવના અનંતીના ઝરણા આવે. ઝરણા વહાવ્યા. એટલે હું અનંત સુખ વાળો છું, હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, હું અનંત દર્શન વાળો છું, હું અનંત શક્તિ વાળો છું. એના ઝરણા વહાવ્યા. એટલે અનંતના સ્વભાવમાં મૂક્યો. That's it. બરાબર. પછી ભાવના અનંતીના ઝરણા વહાવ્યા. મુક્તિ સૃષ્ટિના સો રાહી સજાવ્યા. આ મુક્તિ સૃષ્ટિના સો રાહી સજાવ્યા. એટલે મુક્તિના માર્ગે જવા માટેના જ્ઞાની પુરુષે અનેક રસ્તા આપ્યા આપણને. સો રાહી એટલે ઘણા બધા માર્ગ આપ્યા આપણને મુક્તિ માર્ગે જવા માટે. કાયા ને માયા બેઉ પડછાયા. આ કાયા છે એની સાથે શું છે? માયા છે. માયા એટલે શું? હું ને મારું. શું છે? હા, માલિકી પણ ને કરતા પણ એ બંને માયા છે. શું છે? માયા છે. કાયા અને માયા બેઉ પડછાયા એકબીજાની સાથે કો રિલેટેડ છે. પડછાયો એટલે કો રિલેટેડ. કે કાયા હોય તો પછી માયા હોય, પ્રકૃતિ હોય તો એનો પડછાયો હોય જ એમ. હવે અહીંયા જે કહેવા માંગે છે કાયા હોય ત્યાં માયા હોય. એટલે ત્યાં આગળ કાયા હોય એટલે હું પણ ને મારા પણ અજ્ઞાનતા આપણે ડિસ્ચાર્જમાં હોય. હા, એટલે પણ આમ અજ્ઞાનતામાં તો આવી જ જાય એમ. હોય જ ને. અને એમાંથી છૂટા પડ્યા બસ એટલે તમને ભેદ પાડી દીધો. માયાના આધારે તો આપણને આ સંજોગ મળ્યા. બરાબર છે. હવે આ ઉકલતી માયા છે. શું છે? ઉકલતી. એ આપણને સમજાવવું જોઈએ. સૃષ્ટિ ભરમની ખુલ્લી થઈ ગઈ છે. સૃષ્ટિ ભરમની ખુલ્લી થઈ ગઈ છે એટલે આપણને ખબર પડતી કે આ કાયા અને માયા આ બે પડછાયા છે. કાયા અને માયા બેઉ કેવા છે? પડછાયા છે. પણ કોના પડછાયા છે? એ પ્રતિષ્ઠિત આત્માના જે બાંધ્યા ના, એટલે આત્માની હાજરીમાં ઊભા થયેલા અજ્ઞાનના આ બે શું છે? પડછાયા છે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા તો અત્યારે દેખાતો નથી, પણ
આ કાયા અને માયા તો દેખાય છે ને, આ દેખાય છે ને? એ આત્માનો સીધો પડછાયો કયો છે? તો કાયા અને માયા. માયા હા. બરાબર. અને ઊભો કેમ થયો? તો કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. એમ. અને પ્રતિષ્ઠિત મૂળ આત્માને આધારે આ પડછાયા છે બે, કાયા અને માયા. અને આખું જગત આ પડછાયામાં ગૂંચાયું છે. ગુંચાઈ ગયું છે. ખ્યાલ આવ્યો? પડછાયાને સાચું માને છે. શું માને છે? પણ શાયદ સાચું વાત. હા, પણ એ ખ્યાલ નથી આવતો કે આત્મા છે તો આ બે દેહનું અસ્તિત્વ છે ને તો પછી દેહનો પડછાયો છે. પણ આત્મા જ ના હોય તો પણ જગત આત્માને ભૂલી ગયું છે અને કાયા ને માયાને માને છે. માને છે હા. સૃષ્ટિ ભ્રમની, બસ આ ભ્રમની સૃષ્ટિ ખુલ્લી થઈ ગઈ. જે ભ્રમ હતું કે કાયા અને માયા બે મારા છે, એ ભ્રમ છૂટી ગયા છે. એ જ સૃષ્ટિ દિવ્ય ભ્રમની ખુલ્લી થઈ ગઈ. એ જ દિવ્ય દ્રષ્ટિ. હા, એ જ દિવ્ય દ્રષ્ટિ. તો મને ખબર પડી ગઈ હવે કે આ કાયા અને માયા જુદી વસ્તુ છે અને હું જુદો છું. એમ અવકાશ ભેદીને ગોખ બનાવે. એ સમજાવો. અંકાશ લખ્યું. શું લખ્યું છે? અંકાશ હોય, અવકાશ નથી, અંકાશ. અંકાશ ભેદીને ગોખ બનાવ્યા, અનુપમ ઓજસના સોસો ભાનું જગાવ્યા, કિરણો આજીને અંતર આભને નિહાળ્યા. એટલે એ શું કહે છે? અંકાશ ભેદીને ગોખ બનાવ્યા. એટલે આ માણસ જે પોતે અંકાશ ભેદીને ગોખ બનાવ્યા એટલે શું કહેવા માંગે છે? કે આજે અજ્ઞાનના આધારે ઊભા થયેલા જે વ્યૂ પોઈન્ટો હતા, શું હતા? જે અજ્ઞાનને ગોખ આધારે ઉભા એટલે થયા. વ્યૂ પોઈન્ટ બધા. હમ. અંકાશ એટલે આ અજ્ઞાન. અજ્ઞાનને કારણે ઊભા થયેલા જે વ્યૂ પોઈન્ટો હતા એ ગોખ બનાવે. એના ગોખ બનાવ્યા. ગોખ એટલે તો એમાં ફસાયા હતા આપણે ઓકે. વ્યૂ પોઈન્ટમાં. હા હા. આનાથી સુખ છે ને આનાથી દુઃખ છે, એમાં ફસાયેલા હતા. અનુપમ ઓજસના સોસો ભાનું જગાવ્યા. અને એને સમજવા માટે અનુપમ ઓજસ એટલે સાચા જ્ઞાનના જ્ઞાની પુરુષે અજવાળા કરે એમ. સોસો ભાનું એટલે પ્રકાશ. કિરણો આજીને અંતર આભને નિહાળ્યા. કિરણો આજીને અંતર આભને નિહાળ્યા. અંતર આભ એટલે અંદર રહેલા પરમાત્મા. બરાબર. કિરણો વાંજીને એટલે જે જ્ઞાનથી આપણે જ્ઞાન. બહારનું જગત જોતા હતા એ જ્ઞાન, હવે જ્ઞાન બદલ્યું, દ્રષ્ટિ બદલી એટલે અંદરના આત્મા પ્રકાશને અસ્તિત્વને ઓળખવા મળે. અવિચલ વ્યવસ્થિત નિરાલંબ વાણ્યા. એટલે આજે અવિચલ એટલે કે બદલાય નહીં તેવું, ચળ વિચળ ના થાય તેવું, અવિચલ વ્યવસ્થિત નિરાલંબ એટલે અવલંબન વગરાણ્યા. પેલું અવલંબન હતું કે આ જગતમાંથી મને આ સુખ મળશે, મને આ હેલ્પ કરશે, મને આમ કરશે, મને દુઃખ આપશે, મને સુખ આપશે, મને આ વસ્તુ હશે તો મને આનંદ થશે. એ બધું જે અવલંબનવાળી વસ્તુ હતી એમાંથી આપણને નિરાલંબ માન્યા. અવિચલ વ્યવસ્થિત નિરાલંબ માન્યા. એટલે આપણને એવું જ્ઞાન આપી દીધું કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું અને બાકીની બધી મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે અથવા વ્યવસ્થિત છે. એટલે અવિચળ વ્યવસ્થિત નિરાલંબ, મને નિરાલંબ એટલે અવલંબન વગરથી મુક્ત કર્યો. મને અવલંબન શું આપ્યું? નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું અને મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે અથવા વ્યવસ્થિત છે. એ અવલંબન આપ્યું એટલે મારે હવે બીજા કોઈ અવલંબનની જરૂર રહી નિરાલંબ આપી દીધું. એટલે નિરાગી ઈચ્છકની નિરીક્ષક આશામાં. હવે મને કોઈ નિરાગી થઈ ગયો, નિરાગી ઈચ્છકની નિરીક્ષક આશામાં. હવે હું તો નિરાગી થઈ ગયો, હવે મારી ઈચ્છા શું છે? શુદ્ધાત્મા ધ્યેયની ખુમારી મળી છે. નિરાગી ઈચ્છકની નિરીક્ષક આશામાં હું નિરાગી ઈચ્છક થઈ ગયો, પણ મારી ઈચ્છા શું છે? હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. એની મને શું મળી છે? શુદ્ધાત્માની આ જગતની ખુમારી નથી, સાધન સંપત્તિ સંબંધો ને સત્તા એની ખુમારી નથી, પણ શુદ્ધાત્મા જેની મને ખુમારી મળી ગઈ. એટલે હું નિરાગી ઈચ્છક છું. નિરાગી ખરો પણ ઈચ્છક શું છું? કે હું શુદ્ધાત્મા છું તે મને મળ્યું તે. અને એની મને અત્યારે શું મળી છે? ખુમારી મળી છે. શુદ્ધાત્મા થઈ ગયો નથી. બરાબર છે. સમજાય છે? દ્રષ્ટિ મળી. દ્રષ્ટિ મળી છે. હવે ખુમારીનો તમને ઉપયોગ કરતા આવડવો જોઈએ. તો એ ખુમારી રહે, આપેલી ટકે. આ એમને આપેલી છે. બોલ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, બોલ હું શુદ્ધાત્મા છું, એ તમને ખુમારી આપી. પણ હવે તમારે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એ જ વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને એ ખુમારી ટકાવવાની છે. that is your individual પુરુષાર્થ. બરાબર. It is not given by જ્ઞાની પુરુષ. No. You can create through your scientific vision in the right direction પુરુષાર્થ. There is no any other way. બીજો કોઈ રસ્તો નથી.
દ્રષ્ટિ તમને ખુમારી આપી ખરી, પણ એ આપેલી છે એટલું ધ્યાન રાખવું. એ આપણી પોતાની પ્રગટ થયેલી ના જતી રહેતા વાર ના લાગે. હવે પ્રગટ કરવાની છે આપણે પ્રગટ કરવાની છે પોતાના રિયલ એક્સપિરિયન્સથી, એપ્લિકેશનથી. એટલે આ જે આખું જે પદ વાંચ્યું એ પદની અંદર જે સાયન્સ છે એ સાયન્સના એપ્લિકેશનથી આપણે શુદ્ધાત્માની કુમારી જે છે એ આપણે જાતે રિયલાઇઝ કરવાની છે ઇન ઓલ સર્કમસ્ટાન્સીસ. એટલે એ આખું વાક્ય છે. પતી ગયું. આપણે પૂરું કરીએ હવે. ચલો પ્રાર્થના કરી લઈએ. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ, આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે, હું આપને ભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે અને થાય છે તે સર્વ દોષોને તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરીથી આવા દોષો અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું ક્યારે પણ ન કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો. એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત અમે થાય. તમારામાં અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.